శ్వేతా జేఓ గారిని శ్రీ అశోక్ కుమార్ గారి యొక్క బయోడేటా ఈ యొక్క సభకు సమర్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Today we all gathered here to celebrate the career of our beloved accounts officer Ashok Kumar Garu. Today he will be bidding farewell to us after 38 years of service to our organization with utmost dedication and perseverance. Ashok Kumar sir is the best when it comes to leadership. I feel privileged to know that I got an opportunity to work under his guidance. He is not only a great leader but has always guided us whenever we needed guidance. Coming to Sir's early life, he was born to Mr. Ramachakram and Mrs. Sakkubayamma on 15th June 1963 in Gaddipalli village, Garidapalli Mandal, Suryapet district. He completed his SSC from ZPHS Gaddipalli in the year 1977 and completed his 12th grade and graduation from KKR College of Arts and Science, Kodada. Sir started his career as LDC on 20th September 1986 at ERO Miryalgoda. And there was no looking back since then. He continued with the hard work until he reached the position where he is today. As a boss, he has always motivated all of us. He has been a role model to many, and his presence has always been highly encouraging for each one of us. When asked about the success, he said hard and honest work. Not just he guided us through our professional journey so far, we have always felt very comfortable in his presence and feel honored to have a boss like him. Sir got married to Mrs. Nagalakshmi Garu and have 2 children. Elder one is Mr. Aditya, MS in MIS, married and residing at USA. And younger one, Mr. Akhil Chandra, a software engineer, Hyderabad. Sir served in Miryalgoda for 6 years. From then, he got transferred to ERO Suryapet and served for 2 years, and subsequently he got transferred to Miryalgoda Division Office and served for 3 years. In the year 1997, Sir was transferred to Vidyut Soda to work under the control of FA and CCA R&E. Sir got promoted as UDC in the year 2001 and promoted as Junior Accounts Officer Tender Analysis in the year 2006 and served there around 6 years. Despite being at such a lofty position, he has always been punctual at work. I have never seen him struggling at the last minute, and he is extremely good at time management. A great person he is, and a great trade union leader too. Sir worked as General Secretary for TNVKC, Telugu Nadu Vidyut Karmik Sangam, a recognized trade union from 2006. Sir got promoted as Assistant Accounts Officer, CAU and Costing in 2011 and got transferred to AO Budget in 2016. Sir got promoted as Accounts Officer, Office of SC Telecom, Rural Hyderabad in January 2017 and serving here till today. Sir is also BC Association President for TG Transco from 2017 till today and Liaison Officer for TG Transco on behalf of BC Association. Today is his last working day and the second innings of his life would start from tomorrow onwards. Today we all have gathered to participate in the retirement felicitation of Ashok Kumar sir, and each one of us associated with Ashok Kumar sir is requested to speak a few lines about him. On this note, I stop myself here. Sir, we wish you all the very best in your future endeavor. Thank you. Today's function president, Sri Rajeshwar SC Telecom Garu, to address this gathering. Respected dignitaries on the dais, మన సివి మేడం లతా వినోద్ గారు, మన రిటైర్డ్ సిఈ రామయ్య గారు, ఈరోజు మన అతిథి మా అశోక్ గారు, తర్వాత బీసీ అసోసియేషన్ నాయకులు, మా వెంకన్న గౌడ్ గారు, తర్వాత ప్రెసిడెంట్ రామ్ సంజయ్ గారు, వేదిక అలంకరించిన పెద్దలకు,
మా వేదిక ముందున్న మిత్రులందరికీ, సహోదరులకు ఐ వెల్కమ్ యూ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ మన స్నేహితుడు మా ఏవో గారు అశోక్ కుమార్ గారు ఈరోజు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే అతనిది. యాక్చువల్గా ఏవో గారు నాకు 2017 వరకు ఆయన వివిధ ప్లేసులలో పనిచేసింది. తర్వాత అసోసియేషన్లతోటి వర్క్ చేసినది అంతంత మాత్రమే తెలుసు. కానీ నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇది మా టెలికాం సర్కిల్కి యాజ్ ఏఓగా 2017లో అశోక్ వచ్చిండు. మా సర్కిల్లో ఉన్న చాలా మట్టుకు వర్క్స్ కానీ అసలు ఇప్పుడైతే చాలా బాగున్నాయి. ప్రతి వర్క్లా మా కింద అకౌంట్ స్టాఫ్ కూడా బాగున్నారు. మా పిహెచ్డిఎఫ్ వర్క్స్ కానీ ఆర్ఎండ్ఎం వర్క్స్ కానీ వాటికి సంబంధించిన ఏ వర్క్స్కైనా కూడా ఓఎండ్ఎం బిల్స్ ఇవ్వడంలా మాకెక్కడ కూడా ఎప్పుడు డిలే అనేది లేకుంటుండే. ఇది ఆ విషయంలో మేము మా అశోక్ అందరికీ మా సర్కిల్ తరఫున అందరం కూడా ఒకసారి క్లాప్స్ తోటి ఆయనకు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే రోజు కొంచెం ఇచ్చేద్దాం. ఇది మనము ఒక విధంగా ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఆయన ఈ వర్క్ ఒకటే కాదు, అసలు అశోక్ ఇప్పుడు రిటైర్డ్ అయిపోతానంటే ఎవరు నమ్ముతలేరు. ఇది ఇంకా మేమన్నా ఓల్డ్ కనబడుతున్నాం కానీ ఆయన ఇప్పుడు యంగే ఉన్నాడు. ఇది అశోక్ ఇప్పుడు ఇంకా యాక్టివ్గానే ఉంటాడు. ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాత్రమే ఆయన విరమణ పొందినట్టున్నది. కానీ దాని తర్వాత ఆయన మామూలుగా ఉంటాడని మాత్రం నేనైతే అనుకోను. ఇది ఆయన వర్క్స్ వేరే వాళ్ళకు కూడా చాలా అవసరం ఉంటుంది. రిటైర్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ ఏదో ఒక రోజు కావాల్సిందే. ఆయన సర్వీస్ కూడా ఏం తక్కువ చేయలేదు. 38 ఇయర్స్. ఇది 38 అశోక్ 38 ఇయర్స్ చేసిండు. ఇది ఇంకుంటే ఇంకో 2 సంవత్సరాలు కూడా చేసినట్టున్నాడు. ఇది మాకు మా సర్కిల్కు ఇది టెలికాంకు ఎస్పెషల్లీ ఈ సేవలు అందించినందుకు మనమందరం కూడా ఒకసారి మళ్ళొకసారి థ్యాంక్ చెప్తున్నాము. మీ శేష జీవితము ఇది శేష జీవితం అనద్దు, అది మీ నెక్స్ట్ కెరియర్ మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ టెలికాం సర్కిల్ ఇది వి థ్యాంక్ యూ అశోక్. ఇది అశోక్ లైఫ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ చేస్తారంటే మన దగ్గర ఇటు డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చూసుకుంటేనే బీసీ అసోసియేషన్స్కి, బీసీ అసోసియేషన్ కాదు వేరే వాళ్ళకు కూడా తను చాలా సోషల్ వర్క్ చేసాడు. అంటే లైఫ్ను చాలా వరకు బ్యాలెన్స్ చేసాడు. ఇది అది నిజంగా ఆయనకు చాలా ఫెచ్చింగ్ అయింది. ఈరోజు చాలా రిటైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనోళ్ళు ఈ షేరింగ్లో ఏమైందంటే చాలామంది అటు ఇటు పోతున్నారు. ఇప్పుడు 4-5 ఉన్నాయి రిటైర్మెంట్స్. మన రాఘవరెడ్డిది, బాలచంద్రరావుది, ఇట్లా చాలామంది ఉన్నాయి. సో వాళ్ళంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుట్లా చాలామంది పోయినారు. లేకపోతే మేము అసలు చాలామందిని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాము. ఆయన ఈ అసోసియేషన్కు ఈ అసోసియేషన్ కాదు, ఆయన సర్వీసు ఇంకా కూడా పబ్లిక్ సేవల ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఇది విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అశోక్. ఇది వన్స్ అగైన్ నేను రిటైర్మెంట్ అంటలేను మిమ్మల్ని. ఇది
ఓన్లీ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్క్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాము. ఇది ఆల్ ది బెస్ట్. ఇది థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request BC Association Founder President and retired Chief Engineer Sri Ramaya Garu, please address the gathering, sir. Please. President of today's function, Rajeshwar Garu, SC Telecom, and Chief Guest of Srimati Lata Vinod Garu, CE Rural, and today's guests of honor, Ashok Kumar Garu, President of the BC Association, Kumar Swami, as well as General Secretary of BC Association, Venkana Gowda Garu, all the ladies and gentlemen, those who have attended here. It is a great privilege to me to be one of the participants on the occasion of retirement of Sri Ashok Kumar on attaining the age of superannuation. Whoever join in any organization, one day or other they have to retire. So now after extending the retirement age from 58 to 61, there was no retirement in the past 3 years. Now the retirements have been started. So after seeing his profile on the screen, I concluded myself, he is a great leader. And my association with Ashok Kumar in the BC Association, he will initiate everything. He is more concerned about the employees and society. Nowadays, how the people are working, they will be more intact. They don't want to interfere in any other activities of others. But he is not like that. Though he is an officer, he will stand before the problem and will try to apprise the issue to the management as well as concerned officers. That is the activity of Ashok Kumar. So such a kind of people, I have seen very few people working like that, discharging their duties other side and seeing the concerns of the employees and societal problems also. You may not be an employee, even in the society also, he will address the problems. He will take the problems to the notice of concern and try to resolve many of the problems. I have seen practically. So anyhow, I wish him on the occasion of his retirement a happy retired life. But he will not sit silently. Definitely will do some social service. If the management utilizes him also, it would be better. How in the other departments they are using the senior personal services like that, it is better. So I thank the organizers for having given me this opportunity to speak these few words before you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your message.
Now I request Dr. Chandrul Garu, Senior Accounts Officer SPDCL and Secretary BC Association SPDCL to address the gatherers. Chief guest of this occasion, the Chief Engineer, Telecom, and the guests of honors, CE Telecom, AC Telecom, and our founder president of our BC Association, Ramaya Garu, and State President Kumaraswamy Garu, State General Secretary Mutyam Venkana Garu, and today's retiring officer, Sri Ashok Garu, and all the employees from Transco, Genco and SPDCL who gathered here on the occasion of the retirement function. Sri Ashok Garu really is a great leader. Not only the BC Association but also he worked in the unions for the last more than 2 decades. He is such a person, such a leader. He attends everywhere. As long as he is a Transco Secretary for the Telangana Electricity BC Employees Welfare Association, have been co-associated with him. As I am the Discom Secretary for TSSPDCL, we were working together for the last 9 years. And wherever the meeting is there, for every meeting he attends, though he is related to the issue or not. It is the primary quality of the leader which our Ashok Garu is having. And not only BC Association, prior to that also he worked in the trade unions. He took up various issues pertaining to the employees of the electricity industry. And wherever he takes an issue, definitely he will be succeeded. That's why, as we have seen, the sceneries running at the backside on the screen, he was associated with the various officers, various leaders in the state. Really is a great thing. It is a good quality of a leader as he worked in the unions and associations. Especially in our association also, he strengthened the BC Association in Transco and he met each and every employee working in the Transco. And he is rounded all the districts covered in the Transco. And not only Transco but also the Discoms also. He gathered the people for the BC associations. As we are all the BC employees and we in the electricity organization, every employee is having 2 associations as all of you know. One is the community-wise association and another is the cadre-wise association. The all engineers are the members of the engineers associations as well as their community-wise associations. As we are having the BC association, SC/ST association and OC association, so the total employees are covered in the community-wise associations. But whereas the Sri Ashok Garu, he worked in the both unions and associations. He has plenty of experience. He struggled a lot to take up the issues of the employees. I know him since he joined in the organization. As he is a main leader for the TNVKS, then he used to give the notices to the management. Then at that time in 2005-2006, he took up various issues. Really, I feel proud to have such a great leader as a secretary of our BC Association in the Transco. And he seems to be is only at the age of 45 years or 46 years. No one thinks that he is at the age of 61 years. So definitely, as he is having such a great quality, caliber, experience, and efficiency, definitely he has to take up the other issues for the service of the society and for the service of the employees. Definitely he will do. Definitely he will succeed. And after retirement also, definitely he will be in a good position. And I pray the Almighty to bestow him the good health and good prosperity and good family even after the retirement also. And I am very much thankful to the organizers for giving me this opportunity to express my feelings in the presence of the gathering. Thank you one and all. రోజు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాల మీద అనర్గళంగా ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ దాని మీద వ్యాసాలు రాస్తూ అలాగే నిత్యం రోజు టీవీలలో
మనకు దాని మీద చర్చలలో పాల్గొంటున్నటువంటి బీసీ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ కుమారస్వామి గారిని తన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. నేటి సన్మాన కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు రాజేశ్వర్ ఎస్సీ గారు మరియు నేటి ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు పెద్దలు చీఫ్ ఇంజనీర్ లతా వినోద్ గారికి, అదేవిధంగా మన యొక్క ఈ నేటి సన్మానాన్ని గ్రహిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు ఎం అశోక్ కుమార్ గారికి, మరి వేదికపైనటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు బత్తుల రామయ్య గారు, రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్, అదేవిధంగా ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద బీసీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్, మరియు మన వేదికపైనటువంటి మన ప్రియతమ నాయకులు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీనివాస్ సార్ గారికి, మరియు వేదికపైనటువంటి వెంకన్నగౌడ్ గారికి, మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి మన రాజేశ్వర్ ఎస్సీ గారి వాళ్ళ స్టాఫ్, మరియు మిగతా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సోదరులందరికీ కూడా వందనాలు, శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ, మనం ముఖ్యంగా ఉద్యోగికి రిటైర్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి మరి ఈ ఫంక్షన్ చేయక తప్పదు. మనకు అశోక్ కుమార్ గారు మేము విద్యుత్ సోదరులు కానీ ఇతర అధికారులను మిత్రులను ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ పోయినా కూడా సార్ ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అవుతున్నారంటే ఎవరు నమ్మే పరిస్థితి లేదు. అయినా తప్పదు కాబట్టి మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. మరి వారి యొక్క సేవలను కనుక మనం చూస్తున్నట్లయితే వారు ఇక్కడ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి దాదాపుగా సుదీర్ఘంగా 38 సంవత్సరాల సర్వీస్ను పూర్తి చేసుకున్నారు. చాలా పెద్ద సర్వీసు. అదేవిధంగా వారు ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా కార్మిక నాయకునిగా మన విద్యుత్ సంస్థలలో ఎక్కువ గుర్తింపు పొందడం జరిగింది. మనకు కార్మిక సంఘం అంటే ఏంది, మన గతంలో ఏపీఎస్సీలో జరిగినటువంటి ఉద్యమాలు కానీ రీఫార్మ్స్ కానీ చిన్న స్థాయి చిన్న నాయకుడి నుంచి ఈ తెలుగునాడు విద్యుత్ కార్మిక సంఘానికి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేయడం అనేది అది మామూలు విషయం కాదు. ఎందుకంటే కంబైన్డ్ స్టేట్ లోపల అంత పెద్ద యూనియన్కి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అంటే చాలా గొప్ప విషయం. అప్పటి నుంచే మనకు ఈ బీసీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ పెట్టిన తర్వాత, ఎందుకంటే మనకు భారతదేశంలో ఈ నిచ్చెన మెట్ల కుల వ్యవస్థ లోపల ఉద్యోగులకు సామాజిక బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఉద్యోగ బాధ్యత ఒకటైతే, రెండవది సామాజిక బాధ్యత. అందులో భాగంగా అశోక్ కుమార్ గారు మాతోని అనేక సందర్భాలలో వారి యొక్క సూచనలు సలహాలు తీసుకొని మనము పనిచేయడం జరిగింది. మరి వారు ఈ కార్మిక నాయకునిగా కొనసాగాలంటే ఓఎన్ఎం క్యాడర్లో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి అప్పుడు వారు ఏఓ దాకా కూడా మనకు తెలుగునాడు విద్యుత్ కార్మిక సంఘంలో పనిచేయడం జరిగింది. అంటే ఆనాడు రీఫార్మ్స్లో ఎన్ని గొడవలు జరిగినాయి, ఎన్ని ఉద్యమాలు జరిగినాయి, అనేక జాయింట్ మీటింగ్స్ కానీ మేనేజ్మెంట్తో కొట్లాడడం కానీ ప్రధాన భూమిక వారు పోషించారు. ఎందుకంటే మనకు సీనియర్ నాయకులలో ఒకరు. ఇప్పుడు మన వెంకన్నగౌడ్ గారు కూడా చాలా సుపరిచితులు అందరికీ. ఎందుకంటే మనకు రీఫార్మ్స్లో వీళ్ళు బాగా ప్రతిఘటించి కొట్లాడి ఉద్యోగుల యొక్క హక్కులను, ఈ అంబరిల్లా అగ్రిమెంట్ కానీ ఈ ట్రైపార్ట్ అగ్రిమెంట్ కానీ ఇలాంటి అంశాలలో కీలకంగా పనిచేశారు. దాని తర్వాత వారు అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా పదోన్నతి పొందిన తర్వాత మరి ఇంకా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా మరి ట్రేడ్ యూనియన్లో ఉండే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి మనకు బీసీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్లో రావడము, ఎందుకంటే వారికి గౌరవంగా ట్రాన్స్కో అధ్యక్షునిగా అప్పుడే ఎన్నిక చేసి వారు చాలా మంచి సేవలు అందించారు మన అసోసియేషన్ కానీ లేకపోతే మన ఆర్గనైజేషన్కి. నాట్ ఓన్లీ బీసీ, అశోక్ కుమార్ గారు ఏంటంటే అందరి నాయకుడు, అందరి వారుగా మనం చూసాం. మరి ఈరోజు వారు రిటైర్మెంట్ అయినప్పటికీ వారి యొక్క సేవలు వివిధ రూపాల్లో కానీ డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కూడా మన ఆర్గనైజేషన్ కానీ మన సమాజానికి కూడా సేవలు అందించాలని కోరుకుంటూ, మరియు కార్యక్రమానికి ఇచ్చేస్తున్నటువంటి 1104 యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిబాబు గారిని కూడా వెల్కమ్ చెప్తున్నాం. ఇట్లా చాలా అరుదుగా నాయకులు మనకు లభిస్తారు. నిజంగా అందులో చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు వారికి నెక్స్ట్ మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి సభా అధ్యక్షులకు మరియు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు టీజా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఈశ్వర్ గౌడ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
ఈనాటి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న రాజేశ్వరరావు గారికి, ముఖ్య అతిథి సిఈ టెలికాం లతా వినోద్ గారికి, అలాగే బీసీ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కుమారస్వామి గారికి, జనరల్ సెక్రటరీ వెంకన్న గౌడ్ గారికి, అలాగే ఎఫ్ఏ శ్రీనివాస్ గారికి, అలాగే ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ బీసీ అసోసియేషన్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ సిఈ గారికి, అలాగే ముఖ్యంగా ఈరోజు కార్యక్రమానికి అతి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అశోక్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అశోక్ కుమార్ గారు ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టుగా అసలు ఆయన రిటైర్మెంట్ ఉంది అని చెప్పినప్పుడే నేను ఆశ్చర్యపోయాను. అసలు ఏంటన్నా ఇప్పుడే మీరు రిటైర్మెంట్ ఏంటి, ఇంకో 10 years అని అనుకున్నాను నేను. వాస్తవంగా అయితే అసలు అశోక్ కుమార్ గారిని చూస్తే అసలు రిటైర్మెంట్ అనేది అనిపించట్లేదు. అది అయితే ఇప్పుడు ఈ రిటైర్మెంట్ కాబట్టి ఆ విధంగా మెయింటైన్ చేయడానికి సీక్రెట్ ఏందో అది కూడా చెప్తే మేమందరం కొంత ఫాలో అవుతాం. అది అయితే అతని ఉద్యోగ జీవితంలో 38 సంవత్సరాలు మన విద్యుత్ రంగంలో ఆయన ఇక్కడ ఉద్యోగిగా పనిచేసి రిటైర్ అవుతున్నారు. అంటే ఉద్యోగిగా చేస్తూనే ప్రధానంగా ఆయన ఒక కార్మిక నాయకుడిగా ఇక్కడ తన పాత్రను పోషించాడు. కార్మిక నాయకుడిగా ఎన్నో సమస్యలను చాలా కీలకమైనటువంటి సమయాల్లో కూడా, అంటే అప్పుడు బైఫర్కేషన్ టైంలో కూడా ఆయన కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించినట్టు పెద్దలు చెప్పారు. మాకంత ఐడియా లేదు కాబట్టి ఇంకా అతని అనుభవాలు అవన్నీ కూడా మాకు చాలా అవసరము మున్ముందు కూడా. అలాగే ఇప్పుడు అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా పదోన్నతి పొందిన తర్వాత కమ్యూనిటీ అసోసియేషన్ అయినటువంటి బీసీ అసోసియేషన్లో కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇక ముందు కూడా అతను ఇంకా 30-40 సంవత్సరాలైనా కూడా అలాగే ఉండి తన సేవలను అందించే కెపాసిటీలో ఉన్నట్టుగా అశోక్ అన్న కనబడుతున్నారు. కాబట్టి ఇంకా ఈ సమాజానికి మనందరికీ కూడా అతని సలహాలు సూచనలు ఎప్పటికప్పుడు అందజేస్తూ, ప్రధానంగా ఇప్పుడు బీసీ అసోసియేషన్లో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఒక కమ్యూనిటీ అసోసియేషన్ అని అంటే ఓన్లీ మన ఉద్యోగస్తులకే కాదు, సమాజంలో బీసీ కమ్యూనిటీ అనేది ఒక చాలా పెద్ద ఏరియా. కాబట్టి అక్కడ కూడా విస్తృతంగా ఇంకా అతని సేవలు చాలా అవసరం. తన యొక్క అనుభవాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ కూడా ఉపయోగిస్తూ ఈ బీసీ కమ్యూనిటీకి కూడా అతని సేవలు ఇక ముందు కూడా ఎప్పుడు అందిస్తారని, అలాగే ఇక్కడ ఉద్యోగులకు కూడా తన సుదీర్ఘ అనుభవాలన్నింటినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మాకు తెలియజేస్తూ మమ్మల్ని కూడా ముందుకు నడిపిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనండి. ఈరోజు అకౌంట్స్ వింగ్లో ఒక అరుదైన సంఘటన, టాప్ బ్రాస్గా ఉన్నటువంటి ఎఫ్ఏ గారు కూడా ఈరోజే రిటైర్మెంట్, అలాగే అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా అశోక్ కుమార్ గారు కూడా ఇదే రిటైర్మెంట్. ఇద్దరు ఒకే వేదిక పంచుకోవడము చాలా అరుదైన సంఘటన. ఇద్దరికి ఒకసారి గట్టిగా క్లాస్ ఇస్తూ ఎఫ్ఎన్సీసీ శ్రీనివాస్ సార్ని అశోక్ కుమార్ గారికి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సభకు నమస్కారం అండి అందరికీ. నేను కూడా ఈరోజే రిటైర్ అవుతున్నాను. నాది కూడా ఫెలిసిటేషన్ 1-7కే ఉంది. సేమ్ ఇదే వేణులో జరుగుతుంది. అయితే అశోక్ కుమార్ గారు ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు మా డిస్టికే, ఐఎమ్ ఆల్సో నేటివ్ ఆఫ్ నల్గొండ టౌన్. అశోక్ కుమార్ ఇస్ సూర్యాపేట. నాకు అశోక్ కుమార్ గారితో ఏంటంటే ఆయన నల్గొండ సర్కిల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా అపాయింట్ అయినప్పటి నుంచి అశోక్ కుమార్ గారితో పరిచయమే ఉంది. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్లీ ఆయన హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇట్లా సీనియర్ అసిస్టెంట్ జేఓ అట్లా నాకు పరిచయం ఉంది. తర్వాత సమిష్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయన తెలుగునాడులో ప్రధాన కార్యదర్శి హోదాలో ఉన్నాడు. మా వేజ్ రివిజన్ అగ్రిమెంట్స్లలో వాటిలలో కూడా నేను 4 సార్లు నేను కన్వీనర్గా చేశాను. దాంట్లో కూడా ఆయన నెగోషియేషన్ చేయడం, మాతోటి చర్చలలో పార్టిసిపేట్ కావడం ఇట్లా నేను చూశాను. అశోక్ కుమార్ గారు కొన్ని ఫిట్మెంట్ విషయంలో అయినా వెయిటేజ్లు వాటి విషయంలో కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ అవన్నీ చేయడం, దాంతో మనకు ఎక్కువ సాధించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది అశోక్ కుమార్ గారు. కాబట్టి అశోక్ కుమార్ గారు ఇక రిటైర్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్. ఎవరికైనా కూడా రిటైర్మెంట్ డేట్ రాగానే ఆ రోజుకు 58, 61, 65 యాడ్ చేసుకొని ఫలానా డేట్ రిటైర్ అవుతారనేది ఎవరికైనా తెలిసిందే, కామనే. మనిషి పుట్టినప్పుడే రిటైర్మెంట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఆ భగవంతుని
అశోక్ కుమార్ గారి ఫ్యామిలీకి, అశోక్ కుమార్ గారికి శేష జీవితము ఆయురారోగ్యాలతో వంశాభివృద్ధి జరుగుతూ ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. సార్కి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్తోని ఆయనకు రిటైర్మెంట్ ఫెలిసిటేషన్ చెప్తాం. తన బాబు తప్పిపోయాడని ఒక తల్లి చాలా ఏడుస్తూ పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. చుట్టూ తిరిగి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఎస్ఐ గారు ఒక రోజంతా వెతికి ఆ బాబుని పట్టుకొని ఆ తల్లికి అప్పచెప్తాడు. అప్పుడు ఆ తల్లి చాలా ఆనందంతో ఆ ఎస్ఐ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంటుంది. ఇవన్నీ గమనించిన తన భర్త మరుసటి రోజు బ్యాగు సూట్ కేసులో బట్టలు పెట్టుకొని చదువుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆమె అడుగుతుంది, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావని. ఇంత చిన్న పిల్లాన్ని 2 సంవత్సరాల పిల్లవాడు తప్పిపోతే 2 సంవత్సరాలు పెంచిన నువ్వు ఇంత తల్లడిల్లిపోయినావు. నన్ను ఇన్ని సంవత్సరాలు పెంచిన నా తల్లి అనాథాశ్రమంలో నేను వదిలేశాను, దూరంగా ఉంది. ఆమె రోజు నన్ను చూడట్లేదు, ఆమె ఎంత తల్లడిల్లుతుందో అని ఆమెను చూడడానికి నేను వెళ్తున్నాను అని అతను చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైనా తల్లిదండ్రులకు దూరం ఉంటే అప్పుడప్పుడు, అంటే ఉద్యోగరీత్యా కానీ మిగతా ఏదైనా కారణాల వల్ల కానీ దూరం ఉంటాము, కనీసం మన తల్లిని అప్పుడప్పుడు మనం వెళ్ళి చూస్తే బాగుంటుంది. ఆ తల్లిదండ్రులు ఈరోజు ఫెలిసిటేషన్ చేసుకుంటున్న అశోక్ కుమార్ గారికి ఎంత అదృష్టవంతుడు అంటే ఆ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఈరోజు ఈ సమావేశానికి రావడం. సో ఇలాంటి కొందరికే ఇలాంటి అదృష్టం దక్కుతుంది. కంగ్రాచులేషన్ సార్, అశోక్ కుమార్ సార్. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్, అలాంటి సంఘటనే ఒక తల్లిని కడుపున పుట్టి ఇంకో తల్లి పాలు దాగి పెరిగినటువంటి పద్మారెడ్డి గారిని రాష్ట్ర 1104 యూనియన్ రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షులు, టీటఫ్ అనగా ఇప్పుడు ఆర్టిషన్స్ విషయంలో అప్పుడు చైర్మన్గా కొనసాగి కాంట్రాక్ట్ కార్మికులందరూ ఆర్టిషన్గా మారడానికి విశేష కృషి చేసినటువంటి టీటఫ్ చైర్మన్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్కడ అశోక్ కుమార్ గారికి ఆ టీటఫ్తో అనుబంధం, ఆయన వైస్ చైర్మన్, ఈయన చైర్మన్. కాబట్టి ఆయన అనుభవాలు, ఆ టీటఫ్లో జరిగిన అనుభవాలు చెప్పాలి. నేను కూడా అందులో చిన్న కోఆర్డినేటర్గా కూడా ఉండాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ పద్మారెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ముత్యం వెంకన్న గారు, అలాగే పదవీ విరమణ చేస్తున్నటువంటి మన ప్రియతమ ఆఫీసర్స్, నాయకులు అశోక్ కుమార్ గారు, అలాగే శ్రీనివాస్ గారు, మిగతా పెద్దలందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి బంధుమిత్రులు, నాతోటి సోదర సోదరి మనందరికీ కూడా 1104 యూనియన్ తరఫున అభినందనలు తెలుపుతూ, ముఖ్యంగా అశోక్ కుమార్ దాదాపు 15 నుంచి టీటఫ్ ఉంది. కానీ టీఎన్టీయూసీ వ్యవస్థాపకులు మహేందర్ గారు, ఉమామహేశ్వరరావు గారు, ఆనాటి నుంచి కూడా అశోక్ కుమార్ కూడా నాకు మహేందర్ తోటి పరిచయం ఉండేది. అది ఇంతింతయి వటుడింతయి అన్నట్టు టఫ్ కాడికి వచ్చేటప్పటికి బలంగా హత్తుకపోయింది. రోజు ఒక ప్రోగ్రాం, ఒక టైం టేబుల్, క్యాలెండర్ పట్టుకొని దాదాపు రాష్ట్రమంతటా తిరిగినప్పుడు కూడా తను సలహాలు ఇచ్చుకుంటూ ఎలా మన ట్రాక్ ఎలా ఉండాలనేది కూడా నిజంగా ఒక మంచి ఆఫీసర్గా, ఒక నాయకునిగా నేను చూడడం జరిగింది. భవిష్యత్తు అంటే రిటైర్డ్ అయినా కొద్ది అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. భవిష్యత్తు ఎలక్ట్రిసిటీ సెక్టార్లో ఎలా ఉంటుందో అర్థం కాని పరిస్థితి కూడా నెలకొంటుంది. నిన్ననే ఏదో పేపర్ చూస్తే కొంచెం బాధ అనిపించింది. మరి రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులని కూడా అనుకోకూడదు. ఉన్నవాళ్ళు అదృష్టంగా ఉండాలన్నదే నా భావన, నా కోరిక. ముఖ్యంగా ఈ సెక్టార్లో తను చేసినటువంటి సేవలు, తను చేసినటువంటి డ్యూటీ, మంచి ఆఫీసర్గా ఒక మంచి ట్రాక్లో నడిచి, అలాగే యూనియన్ పరంగా కూడా ఒక సిస్టంలా సలహాలు ఇచ్చుకుంటూ ప్రతి ఇష్యూలో కూడా తనదైన శైలిలో తన ఒపీనియన్ కంపల్సరీ నలుగురిలో చెప్పేది. ఒక డిసిషన్ రావడానికి తన ఒపీనియన్ కూడా అవసరం ఉండేది. చాలాసార్లు చూడడం జరిగింది అటువంటిది. నిజంగా
ఎంత ఓపికతోటి మాట్లాడేదంటే చాలా ఓపిక. ఎందరో అటు ఇటు కసురుకున్నట్టు అది ఇది ఉన్నా ఒక 2 క్షణాలు లేట్ అయినా ఒక మంచి సెన్స్, అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాయిస్ వెళ్ళటానికి ముందు సెన్స్ ప్రయాణం చేస్తే వాయిస్ మంచి వాయిస్ వస్తుంది. ఆ టైప్ ఆలోచన చేసే వ్యక్తి మన అశోక్ కుమార్. అది అందరిలో రావాలనేది కూడా నా కోరిక. నిజంగా ఈ వేదిక మీద నన్ను పిలిచి మాట్లాడించినందుకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ కళ్యాణ్ శ్రీనివాసరెడ్డికి అలాగే అందరికి కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ, అలాగే అశోక్ కుమార్ గారు ఆయురారోగ్యాలతోటి నిండు నూరేళ్ళు ఉండాలని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ, అలాగే శ్రీనివాస్ సార్ గారు కూడా మరి ఆయురారోగ్యాలతోటి వారి శేష జీవితం గడపాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. యూనియన్ రాష్ట్ర రథసారథి మన పిఆర్సి చైర్మన్ అయినటువంటి శ్రీ సాయిబాబా గారిని తన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. పదవి విరమణ మహోత్సవానికి సభాధ్యక్షులు ముత్యం వెంకన్న గారు, అలాగే ఈనాటి ముఖ్య మన పదవి విరమిస్తున్నటువంటి అశోక్ గారు, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న కుమారస్వామి గారు, శ్రీనివాస్ గారు, ఇతర పెద్దలు, మరి వేదిక మీద ముందున్న వారి యొక్క బంధుమిత్రులు, శివభిలాషులు, నాతోటి సోదరులు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. మరి అశోక్ కుమార్ గారి నుంచి చెప్పదలిచినప్పుడు మరి వారు నాకు తక్కువ పరిచయం. 2015 నుంచి టీటప్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు వారిని పరిచయం కావడం, మరి నేను జనరల్ సెక్రటరీ అయినాక మరి వారు కొన్ని రోజులు టీఎన్టీసీ లీడర్గా, తర్వాత బీసీ అసోసియేషన్ నాయకులుగా కొనసాగుకుంటూ మా పదవిలను పొందుతున్నారు. మరి వారు ముఖ కవలికి చూస్తే చిరునవ్వు చిందిస్తూ మరి మంచి హృదయంతో పలకరిస్తున్న వ్యక్తి మన అశోక్ కుమార్ గారు. మరి వారి వయసు చూస్తే మరి 63 ఏళ్ళు కేసీఆర్ కిట్టు, 55-61 వచ్చిన మా సార్ మాత్రం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక 5 ఏళ్ళు పెంచినా కానీ అదే వయసుతో సంబంధం లేకుండా ముందుకు ఇంకా చేయడానికి ఆతృతగా కనపడే మన వయసు మరి చూస్తే వాస్తవంగా వారిని చూస్తే ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. మరి వారి యొక్క జీవన ప్రక్రియ మరి ఏ రకంగా ఉందో కానీ మరి ఈరోజు వారిని చూస్తే ఈర్ష్యగా మరి అయ్యా మాకు మీ సూత్రాలు ఏంటివి, మేము కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండి రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా మరి అందరితో కలిసిమెలిసి బంధువులతో కుటుంబ సభ్యులతో కాకుండా మరి బయట ఫ్రెండ్స్తో కూడా అలాగే చిరునవ్వుతో చిందిస్తూ ఉండాలి. మరి అటువంటి ఆరోగ్య రహస్యాలు మాకు కూడా తెలియపరిచినట్లయితే మేము కూడా అదే పాటించే ప్రయత్నంలో మా భాగస్వాములు అవుతాం. మరి వారు ఈరోజు పదవి విరమణ వాస్తవంగా రేపు సాయంత్రంతో 5 గంటలతో ముగుస్తుంది. కానీ రేపు ఆదివారం కావడంతో ఈరోజు పెట్టుకునడం మరి వారు మళ్ళీ ఎంత శివభిలాషులు అంత అభిమానంతో ఈ జన్కో ఆడిటంలో వారి అభిమానంతో ఇంతమంది పాల్గొనడం వారి మంచితనానికి నిదర్శనం. మరి మా కూడా ఈ మధ్యకాలంలో పిఆర్సీ సందర్భంలో కూడా మరి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమాత్రం సమయం లోపించినా మనకు పిఆర్సీ రాదేమో, తొందరపడాలి అని వారుగా సలహా సూచనలు ఇవ్వడం, మమ్మల్ని ముందుకు ఉరికించే ప్రయత్నంలో వారుగా భాగస్వాములు కావడం. మరి ఏదైనా మనం వచ్చిన పిఆర్సీ తక్కువనో ఏదైనా కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తే మనం సంతోషంగా బయటపడమే మన పరిస్థితి అయితే ఆ రకంగా అనిపిస్తుందని చెప్పి చాలా చెప్పారు. అన్న కూడా ఆ రకంగా సంభవించడం జరిగింది. ఏది ఏమున్నా మన శ్రీనివాస్ గారు సీజీఎం గారు రేపు రిటైర్డ్ అవుతున్నారు, రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు. మరి వారు ఈ పిఆర్సీలో పాప తలమునగలై వచ్చిన దాంట్లో ఏదున్నా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉన్నా ఏదున్నా మన సమస్యలు పరిష్కరించడానికి మాకు ఈ పరిస్థితి అయితే ఉంది, ఆర్థిక వ్యవస్థ అయితే బాగాలేదు, ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు, మళ్ళీ పిఆర్సీ అయితే మనం తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నాం కావని అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు సార్తో ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఏది ఏమన్నా మనకు రావాల్సిన హక్కు ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా తీర్చుకోవాలి.
తీసుకునే ప్రయత్నంలో మన భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి మా శ్రీనివాస్ గారితో ఇంకా ఎన్నోసార్లు వారితో డిస్కషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. మన మంచి పిఆర్సీ మనం ఇప్పించిన సీజీఎం గారు పదవి విరమణ పొందుతున్న మా శ్రీనివాస్ గారు వారు ఆయురారోగ్యం ఉండాలి. ముఖ్యంగా అశోక్ కుమార్ గారు భవిష్యత్తులో ఇంకా సలహా సూచన ఇచ్చుకుంటూ అందరికీ మంచి చేసుకుంటూ ఉండాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన యొక్క ఆర్గనైజర్కు అందరికీ పేరు ధన్యవాదాలు జరుపుకుంటూ, ముఖ్యంగా అశోక్ కుమార్ గారు చేసే జీవితం ఏదైతే ఉందో అష్టైశ్వర్యంతో ఆయురారోగ్యంతో ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు ధన్యవాదాలు జరుపుకుంటూ జై హింద్. శ్రీ నాజర్ షరీఫ్ గారిని తన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. నేటి సన్మాన సభకు సభాధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్న ఎస్సి రాజేశ్వరరావు గారు, అలాగే నేటి సభకు చీఫ్ గెస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న మేడం లతా వినోద్ సి గారు, బీసీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కుమారస్వామి గారు, కార్యదర్శి వెంకన్నగౌడ్ గారు, అలాగే ఈరోజు అశోక్ కుమార్తో గారు రిటైర్డ్ అవుతున్న మా ఎఫ్ఏ అండ్ సిసిఏ శ్రీనివాస్ గారు, మొన్ననే రిటైర్డ్ అయిన చీఫ్ ఇంజనీర్ రామయ్య గారు, నా తోటి ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు, అసోసియేషన్ నాయకులు, సభకు హాజరైన మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, అశోక్ గారు నాకు కొంచెం పాత పరిచయము. మా జిల్లా, నేను నల్గొండ జిల్లానే కాబట్టి నాకంటే ఒక 4-5 ఏళ్ళు సీనియర్, సూర్యాపేటకు చెందిన వ్యక్తి. కాకపోతే నల్గొండ కంటే కూడా మేము విద్యుత్ సౌధ వచ్చాకనే, అప్పట్లో నేను 1104లో పనిచేసేవాడిని. తను మాత్రం అక్కడ 1104 ఉన్నప్పటికి కూడా మారిన పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇక్కడికి వచ్చి టీఎన్టీయూసీలో ఎంటర్ అయి దినదినం పనిచేసుకుంటూ మంచి పొజిషన్లో ఒక రాష్ట్ర నాయకునిగా, ఒక జనరల్ సెక్రటరీగా, వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మా అందరి బ్యాచ్లో పెద్ద నాయకునిగా ఎదిగిన మొదటి వ్యక్తి నల్గొండ జిల్లా నుంచి. ఒక ట్రేడ్ యూనియన్లో ఆ రోజుల్లో టీఎన్టీయూసీ అంటే అధికారపక్షమైన ట్రేడ్ యూనియన్గా దానికి ఉండే విలువ దానికి ఉండేది. చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఒక మామూలు కార్యకర్తగా మొదలుపెట్టిన వ్యక్తి తన కష్టంతో హార్డ్ వర్కింగ్ చేసుకుంటూ ఒక పెద్ద స్థాయికి జనరల్ సెక్రటరీగా చాలా రోజులు పనిచేశాడు, సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేశాడు. సో ఆ విషయంలో మా అందరి తరఫున అశోక్ కుమార్ గారిని ఖచ్చితంగా అభినందించాల్సిందే. సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ఒక ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్గా. సరే, మారిన పరిస్థితుల్లో అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా బీసీ అసోసియేషన్లో ప్రవేశించినప్పటికి కూడా తను కమిట్మెంట్తో బీసీ అసోసియేషన్ను కూడా మా ట్రాన్స్కో మటుకైతేనేమి వాళ్ళ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున కూడా అహర్నిశలు పనిచేసి ఆ అసోసియేషన్ గౌరవం కూడా పెంచాడని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా ట్రేడ్ యూనియన్లో పనిచేయడం వల్ల తను మిత్రుడు వెంకన్నగౌడ్ ఈయన కుమారస్వామి గారు చెప్పినట్టు 1998లో ఏదైతే బాయిఫర్కేషన్ ఇష్యూలో మింట్ కాంపౌండ్లో జరిగిన భారీ సభనైతేనేమి, ఆ తర్వాత అయితే ఆందోళనతో అప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వమే చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఉండే కాబట్టి వారితో మాట్లాడి ఒప్పించి ఏదైతే ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారో దాని పుణ్యమే ఈరోజు కూడా ఏపీఎస్సిబి రూల్స్ మనం అందరము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ ఘట్టాన్ని ఖచ్చితంగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ రోజు పనిచేసిన ప్రతి నాయకునికి ధన్యవాదాలు తెలపాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సభాముఖంగా వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఆ రోజు వాళ్ళు పడ్డ కష్టంతోనే ఈరోజు మనం ఇదంతా సుఖంగా ఇప్పటి వరకు బహుశా 2029 వరకు ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ అమల్లో ఉండొచ్చు. ఆ రోజు వరకు గడువు తేదీ ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు వారు ముందు చూపుతో ఆలోచించి అన్ని ఒప్పందాలు చేసుకోబట్టే ఈరోజు కూడా మనది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా మనుగడవుతూ మనం ఏ బాధ లేకుండా ఇప్పటి వరకు గడిపాము. ఇందాక లీడర్ గారు బీసీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు మునుముందు మన పద్మారెడ్డి గారు కూడా చెప్పినట్టు మునుముందు ఏ రోజులు వస్తాయో తెలియదు. నిన్న మొన్న సౌత్ సర్కిల్ ప్రైవేట్ కలెక్షన్కి అప్పచెప్తామని చెప్పారు. కాబట్టి రానున్న కాలం ఇంకా కష్టంగా ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడున్న నాయకులు, ఇప్పుడున్న లీడర్లందరూ ఈ సంస్థను మనది అని నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరొక్కసారి ఈ సభాముఖంగా మా మిత్రుడు అశోక్ గారికి వారి శేష జీవితము అందరూ ఆయనను బాగా యంగ్గా కనపడుతున్నాడని పొగుడుతున్నారు. కాబట్టి కూడా వారు ఇంకొక 20 ఏళ్ళు
రిటైర్డ్ అయినా కూడా ఏదో రూపంగా బీసీ అసోసియేషన్కు అలాగే సమాజానికి వారి సర్వీసెస్ను కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని భగవంతుని కోరుకుంటూ అలాగే సభాముఖంగా రేపటితో రిటైర్డ్ అవుతున్న శ్రీనివాస్ ఎఫ్ఏ గారు కూడా వారిది కూడా సుదీర్ఘమైన 86 బ్యాచ్ కాబట్టి 38 ఏళ్ల సర్వీస్ కూడా వారు కంప్లీట్ చేశారు. అనేక పిఆర్సీలో కన్వీనర్గా ఉండి మనకి ఇన్ని మంచి పిఆర్సీలు రావడానికి దోహదం చేశారు కాబట్టి వారికి కూడా సభాముఖంగా హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ట్రాన్స్కోలో అందరికీ ఆత్మీయ అధికారి మాజీ అధ్యక్షులు డిప్యూటీ సెక్రటరీ శ్రీ గణేష్ సార్ గారిని తన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు పదవి విరమణ జరుపుకుంటున్న మన అశోక్ గారు ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆఫీసర్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ టీఎన్టీయూసీ అండ్ బీసీ వెల్ఫేర్ యూనియన్ లీడర్. ఐ కంగ్రాచులేట్, విష్ యూ ఎ వెరీ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ సార్. చెప్పాలి అనుకుంటే పెద్దవాళ్ళందరూ బాగానే చెప్పారు, ఇక ముందు కూడా వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్తుంటారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కుటుంబ సభ్యులు కానీ అశోక్ కుమార్ గారికి నన్ను మాట్లాడాలనుకుంటే వాళ్ళు వేదిక అలంకరించిన పెద్దలకు మరియు సభాముఖంగా అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. అశోక్ కుమారు మా మేనబావ కుమారుడు, అటు మా అక్కయ్య కొడుకు. అసలు మీరందరూ ఆయన గురించి ఈ విధంగా చెప్తుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఆ అబ్బాయి మేము చిన్నప్పటి నుంచి మాతో ఉన్నాడు. అయితే తను ఇంత ఇదిగా ఎదిగి ఇన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేసిందంటే మాకు ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది మీరందరూ చెప్తుంటే. అసలు అశోక్ ఎప్పుడు కూడా అండి, చిన్నప్పుడు కూడా తను మ్యారేజ్ కాకముందే తన మ్యారేజ్ కాకముందే తన వస్తువులు అసలు ఎంత సిస్టమేటిక్గా ఉండేవాడు. తను మ్యారేజ్ ఫ్రిడ్జి కొనుక్కోవటం, గ్యాస్ కొనుక్కోవడం, మ్యారేజ్ కాకముందుకి తన ఎంత చక్కగా పనిముట్లు కొనుక్కున్నాడో. తన తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో చక్కగా వాళ్ళని కష్టపడి చదివించి నందుకు అబ్బాయి మాత్రం సిస్టమేటిక్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా సిన్సియర్. తన పనేంతో తంది తప్ప ఒకళ్ళ గురించి ఎవరి గురించి కామెంట్ చేయటం కానీ ఒకళ్ళ గురించి పట్టించుకోవడం కానీ ఉండేవాడు కాదు. కానీ చాలా మంచివాడు. అసలు మీరందరూ చెప్తుంటే నాకైతే అసలు అర్థం కావట్లేదు. తను ఎక్కువ తన డ్యూటీ, తన పిల్లలు, తన విషయాలు తప్ప వేరే విషయాలు పట్టించుకోడు. అంతేగాని ఇంత మావాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేశాడా, బీసీ కార్మికుడిగా కూడా ఇంత ఎఫర్ట్స్ చేసిందంటే నాకైతే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. మీరందరు పెద్దలు చెప్తుంటే అసలు కనిపించినట్టే ఉంటాడు ఈ అశోక్. ఇన్ని ఎప్పుడు చేసిండా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఆయన గురించి ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకే ఆయన గురించి మీరు చెప్తుంటే నాకు చెప్పాలనిపించింది, మీతో మాట్లాడాలనిపించింది చెప్తున్నా. తను చాలా మంచి వ్యక్తి, మంచి పిల్లవాడు. వాళ్ళ కుటుంబం కూడా మంచి ఫ్యామిలీ. మా అక్కయ్య మా బావయ్య మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని వెన్నబోసి పెంచి సాదిరు. వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లోనే వాళ్ళ పిల్లలు నలుగురిని కూడా ఎంతో అపరూపంగా పెంచారు, ఎంతో కష్టంగా పెంచారు. ఆ పెద్దవాళ్ళు అసలు పార్వతి పరమేశ్వర్లాగా ఆ తల్లిదండ్రులు మాత్రం వాళ్ళని ఎంతో అపరూపంగా పెంచారు. ఇంత కష్టంగా అనుకున్నాం. ఉన్న దాంట్లోనే ఎంతో ఆస్తులు లేకపోయినా ఎంతో కష్టపడి పెంచినందుకు ఆ పిల్లలు కూడా యోగ్యులయ్యి అసలు సమాజానికి ఇంత చేశారంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అసలు మా అశోక్ గురించి చెప్తుంటేనే నాకైతే అసలు మా అశోక్ ఇంత పెద్ద లెవెల్లో ఇంత బీసీ కార్మికుడుగా సమాజపరంగా ఇంత చేశాడా అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. కానీ జాబ్ చేస్తూ ఎక్కడో ఉన్నాళ్లే అబ్బాయి ఎవరితో మాట్లాడు ఏంటి అనుకునే వాళ్ళం. కానీ తన మంచితనం ఏందో ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు, ఇంత పెద్ద ఇప్పుడు మన అసలు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇంత ముద్దుగా ఈ విధంగా ఈ అబ్బాయి కార్మికుడు కావటం అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు. వీళ్ళు ఇంత ఉందా, ఈ విధంగా ఉందా, ఇంత ఇదిగా చేశాడా అనిపించింది. అందుకే చెప్పడానికి నేను వచ్చాను. తన గురించి గొప్పతనానికి మీరు చెప్పినందుకు నా యొక్క నమస్కారం. మా అశోక్ కూడా ఎంతో దీవిస్తున్నా. ఆయన అసలు మేము చిన్నప్పుడు ఆడుకునేవాళ్ళం. నేను రిటైర్మెంట్ అయిన హెల్త్ ఆఫీసర్ని. తను చిన్నప్పుడు మేము ఇద్దరం ఆడుకుని నాకు ఆయనకు 2 సంవత్సరాలు తేడా. నేను ముందే రిటైర్డ్ అయ్యాను. ఆయన ఈ కేసీఆర్ వస్తాలకనే ఒక 3 సంవత్సరాలు పెంచుతాలకే ఆయనకు పెరిగిందనమాట. అట్లా ఆ విధంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది.
మా అశోక్ ఇంకా ఆరోగ్యంగా, ఇంకా బీసీ కార్మిక నాయకుడిగా ఇంకా ఎన్నో సమాజ సేవలు చేయాలని నాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది. చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నా. వాళ్ళ కుటుంబం కూడా మనవడు మనవరాళ్ళతో ఆయన సంతోషంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా గడపాలి, మరియు ఈ సమాజపరంగా సేవలు చేయాలి ఇంకొక 10 సంవత్సరాల వరకు అని నేను కోరుకుంటున్నాను. కుమార్ గారి డిగ్రీ క్లాస్మేట్ శ్రీ తోట రమేష్ గారు సూర్యాపేట నుండి వచ్చారు. వారిని తన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభకు నమస్కారం. మరి సన్మాన గ్రహీత అశోక్, అలాగే వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, వేదిక ముందున్న పెద్దలకి మరొకసారి నమస్కారాన్ని తెలియజేస్తూ, మరి అశోక్ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పటిదాకా అందరూ అశోక్ని పొగుడుతూ ఉంటే కొంచెం ఈర్ష్య కూడా అనిపించింది. ఎట్లా అంటే అశోక్ ముందుగా నేను పరిచయం చేసుకొని తర్వాత అశోక్తో సన్నిహిత అని నేను చెప్తాను. నా పేరు రమేష్, నేను రిటైర్డ్ ఎంపీడీఓ ఫ్రమ్ సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్. నిన్నటి దాకా మీ శాఖ అధిపతి పరిపాలన చేసినటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసేటువంటి పిఏను సూర్యాపేటలోనే ఉండేది. అయితే నాకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ పరిచయం ఉన్న వ్యక్తినేమో అనిపిస్తుంది అశోక్కి. సుమారు 40 సంవత్సరాల క్రితం అశోక్ నా రూమ్మేట్, నా క్లాస్మేట్. మరి అశోక్ గురించి చెప్పాలంటే అశోక్ నిజంగా ఒక మట్టి బిడ్డ. ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో పుట్టి వాళ్ళ అమ్మనాన్నలతోనే అదే శాఖలో నుంచి రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళ అమ్మనాన్నలతో పాటు సహజీవనాన్ని చేసుకుంటూ మా బ్యాచ్లో మొట్టమొదట ఉద్యోగస్తుడు అశోక్. మరి అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కలిసినా కూడా ఆత్మీయంగా నవ్వుకుంటూ కొద్దిసేపు ఆనందాన్ని షేర్ చేసేటువంటి వ్యక్తి. మరి 40 సంవత్సరాల పీరియడ్లో ఎప్పుడు కూడా నేను తన ఫేస్లో కోపాన్ని కానీ మరి చికాకుని కానీ ఎప్పుడు మా దృష్టికి రాలేదనేది అయితే అనిపించింది. తన ఆరోగ్య రహస్యం ఏంటంటే ఆ రోజు 40 సంవత్సరాల క్రితం కూడా అశోక్ అలాగే ఉన్నాడు, ఈరోజు కూడా అలాగే ఉన్నాడు. కాకపోతే ఆ రోజు వేసుకునే బట్టలకి ఈరోజు వేసుకునే బట్టలకి సెటప్కి కొంచెం తేడా కనిపిస్తున్నాడు. కానీ మేము 40 ఏళ్ల క్రితం చూసిన అశోక్, ఈరోజు చూస్తున్న అశోక్ కాడ మాకైతే తేడా లేదు. నాతో పాటు ఇంకొక 5-6 మా క్లాస్మేట్స్ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్న మాట అదే, వాడి కాడ ఏం తేడా లేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు కొంచెం లగ్జరియస్గా ఉండడం వల్ల ఆ చేంజ్ కనిపిస్తుంది తప్ప వేరే ఏం చేంజ్ లేదు అనేది అయితే మా అందరి మాట. ఇకపోతే ఈ అశోక్ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత 86లో మొట్టమొదటి ఉద్యోగం వచ్చింది అతనికి. అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఉద్యోగం వచ్చింది, వాడు మననేం పట్టించుకోడు, వాడికి ఆ సంబంధాలు తగ్గిపోతాయేమోనని చెప్పననే ఆలోచనతో మాకు ఉండేది. కానీ లక్కీలీ ఏంటంటే నేను రోడ్ నెంబర్ 4లో నేనుంటా, రోడ్ నెంబర్ 3లో వాళ్ళ అత్తగారు వెళ్ళు, మా ఇంటి వెనకనే కరెక్ట్గా. వాళ్ళ అత్తగారింటికి వచ్చినప్పుడల్లా కలవనన్న కలిసేది, మాట్లాడేది, ఫోన్ అన్న చేసేది. మరి ఎప్పుడు కూడా మా క్లాస్మేట్స్ని కానీ మమ్మల్ని కానీ ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకపోయేది, ఆ మంచి ఆప్యాయతతోని పలకరించేది. మరి ఈ మంచి అవకాశాన్ని ఇంతమంది తను వాళ్ళ రిలేటివ్ ఏదో చెప్తున్నట్టుగా మా అందరికి కూడా అనిపించింది. మాతో పాటు కలిసి పెరిగి కలిసి తిరిగి కలిసి చదువుకున్నటువంటి అశోక్ ఇంతమంది ఉద్యోగస్తుల్ని, ఇంతమంది బీసీ ఎంప్లాయీస్కి సర్వీస్ ఇచ్చి, మన జెన్కో ఎంప్లాయీస్కి, ట్రాన్స్కో ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంత మంచి సర్వీస్ ఇచ్చిండా, వీడు అశోకేనా, మావోడేనా, లేకపోతే ఏమన్నా మధ్యలో మారిండా అని చెప్పని క్వశ్చన్ మార్క్ చేసేటువంటి అభిప్రాయం మరి మాకైతే మనస్ఫూర్తిగా అనిపించింది. మరి మీ అందరి అభిమానం వల్ల, మీ అందరి ఆశీస్సుల వల్ల మరి ఈరోజు ఆ వేదిక మీద పాత ఫోటోలైనా కొత్త ఫోటోలైనా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి అశోక్ ఇంత ఎదగడానికి కారణం ఏంటి? ఆ రోజే ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి అశోక్ ఈరోజు ఇంత ఎదగడానికి కారణం అదే ఫౌండేషన్ అనేది మరి మాకైతే అనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తులో మీ అందరూ కోరుకుంటున్నట్టుగా మరి అశోక్ ఇంకా ఎక్కువ సర్వీస్ చేయాలని అంటే గవర్నమెంట్ సర్వీస్ జెన్కో సర్వీస్ చేసినా చేయకపోయినా
బీసీ ఎంప్లాయీస్కి సర్వీస్ చేయడం కానీ ఇంకెవరికైనా అవకాశం వచ్చినటువంటి సర్వీస్ని చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు గెట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రజెంట్ ద మెసేజ్ ఇన్ దిస్ అకేషన్. థ్యాంక్ యూ. ఐ రిక్వెస్ట్ లతా వినోద్ మేడం గారిని తన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. చీఫ్ ఇంజనీర్. To all the dignitaries on the dais, my colleague Ramay Garu, great leaders, and my at present again colleague, our FA Garu, Srinivas Garu, and special guest of this day, Ashok Garu, and organizer, our S.C. Rajeshwar, to all the family members of Ashok Garu, and all my colleagues, sisters and brothers, a very good morning. I'm so happy, so what a big gathering here to all of come here to greet Ashok. Ashok garu cheppalante I have been knowing him since 20 years. 20 years నుంచి ఆయన పరిచయం. అశోక్ గారి గురించి చెప్పాలంటే చాలామంది చెప్పేశారు, ఇంకా చాలా ఆయన గురించి చెప్పారు, చాలా నెమ్మది మనిషి అని. కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు అశోక్ నేను నెవర్ థాట్ ఇంతమందికి ఇంత హెల్ప్ చేశారు, ఇంత చేశారని నేను అనుకోలేదు. ఐ నో హీస్ అ గుడ్ లీడర్ అని నాకు బాగా తెలుసు. చాలా నెమ్మదిగా ఉంటాడు. టిల్ నౌ ఐ హావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ యాంగ్రీ ఆల్సో, కోపంగా ఆవేశంగా ఎప్పుడు చూడలేదు ఈ 20 yearsలో. ఎక్కడ కలిసినా ఎక్కడ వచ్చినా పలకరించినా ఆ మర్యాద అవన్నీ చాలా మంచి గుణాలతోంది. ఐ హ్యావ్ టు ప్రే టు హిస్ పేరెంట్స్, ఇంత బాగా కొడుకుని పెంచినందుకు. రియలీ గుడ్ అప్లాస్ టు హిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ హియర్ టు హీస్ సన్ రిటైర్మెంట్ కూడా చూడడం వాళ్ళ అదృష్టం. అండ్ అశోక్ చేసుకున్న అదృష్టం కూడా అలాంటి పేరెంట్స్ కడుపులో తను పుట్టడం. వాళ్ళ రిలేటివ్ చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు శివపార్వతిలాగా ఫ్యామిలీలో ఉండి వాళ్ళ పిల్లల్ని చేశారని. సో మనం కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం కూడా మన పిల్లల్ని ఆ విధంగా పెంచుకోవాలి. పెద్దవాళ్ళని చూసి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు లెర్న్. సో అశోక్ సంగతికి వస్తే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ వర్కర్. ఆఫీస్ అయినా సోషల్ సర్వీస్ అయినా ఆయన ఎనీ అసోసియేషన్ లీడర్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఎనీ ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ ఉండొచ్చు, కానీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ సోల్ అండి. వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ టచ్ ఉంది. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఏ స్టేట్లో నుంచి వచ్చైనా ఎనీ ఎంప్లాయీ ఆయన అప్రోచ్ అవుతే మాత్రం అది ఫాలో అప్ చేసి పెద్దల దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా సాల్వ్ చేస్తారు. నేనే చూసాను, నా దగ్గరికే చాలాసార్లు తీసుకొచ్చారు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. తన ప్రాబ్లంలో ఫీల్ అయ్యేవారు. అండ్ అందులో అన్నట్టు ఆయన ఎందుకు ఇంత యంగ్ లుక్ ఉన్నారు అంటే ద రీజన్ ఇస్ దట్ ఆయన ఎంత నెమ్మదిగా ఉంటాడో, ఈ అనలైజెస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ సచ్ అ వే. ఆవేశంలో ఏం డిసిషన్ తీసుకోడు, కోపం తెచ్చుకోడు. ఆ కూల్నెస్, ఆ పేషెన్స్ ఇన్ హిమ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లుక్స్ వెరీ యంగ్. కరెక్ట్ అశోక్? సో దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ హిస్ లుకింగ్ యంగ్నెస్. సో మనం కూడా ఎక్కువ క్రీమ్లు గేమ్లు కొనకండి. వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ పేషెన్స్. అశోక్ దగ్గర నేర్చుకునేది చాలా ఉన్నాయి ఇవాళ. సో మనం కూడా యంగ్గా కనిపించాలంటే అశోక్లాగా ఉండాలి. కరెక్టా? సో ఆయన పిల్లల్ని కూడా మంచిగా చదివించారు. వన్ సన్ ఈజ్ ఇన్ US. ప్రతిదీ యూస్ టు ట్రీట్ మీ లైక్ అ సిస్టర్. ప్రతి ఇష్యూ, పర్సనల్ ఇష్యూ అయినా అఫీషియల్ ఇష్యూ అయినా నాతో వచ్చి డిస్కస్ చేసేవారు. పిల్లోడు US పోయినప్పుడు కూడా నాకు వచ్చి డిస్కస్ చేసి, మేడం US ఐ వాస్ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ, మంచిగా చదివించాడు. చిన్న కొడుకు కూడా ఏదో IT కంపెనీలో జాబ్ వచ్చినప్పుడు కూడా తను నాకు వచ్చి షేర్ చేసుకున్నాడు. సో వీ హ్యావ్ అ వెరీ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్. దో డైరెక్ట్లీ నాతో దగ్గర ఇప్పుడు SC 400 kVలో అనుకుంటా, 400 kVలో నాతో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ జర్నీ. ఇప్పుడు ఐఎమ్ సో లక్కీ, నా దగ్గర ఉండి నా దగ్గర నుంచి రిటైర్మెంట్ అవుతున్నాడు అశోక్ అని. అఫ్కోర్స్ రిటైర్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ ఏదో ఇదని కాదు, ఇట్స్ ఆల్ ఫేసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ అ హ్యూమన్ ఇది. సో స్టార్టింగ్లో హౌ వీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్హుడ్నెస్, వాళ్ళ కాలేజ్లో కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కమింగ్ ఇయర్, జాబ్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్. And we should congratulate him so successfully. He is moving into the next phase of his life. So ide deentoni with same endeavors, all his endeavors, ide spirit toni vellalani korukuntunnanu. And I wish him a very good health. And Ashok, don't take rest. ఈ సోషల్ సర్వీసెస్, ఈ హ్యుమానిటేరియన్ మీద మీరు ఎంత శ్రద్ధ పెట్టుకుని చేస్తున్నారో, కంటిన్యూ దిస్. God has given you health and God has given you good nature. So utilize it till you can do. So don't sit at home. ఇల్లు కట్టుకుంటా కట్టుకో, ఫ్యామిలీని కూడా చూసుకో,
but at the same time, do the social responsibility things. I only wish that and wish him good health and all success in his future career. Thank you very much. And I thank these organizations for giving me this opportunity to speak to you. Thank you very much. సభ పెద్దలందరికీ నమస్కారం. నేను ఇంట్లో అందరికంటే చిన్నవాడిని. మా పెద్దన్నయ్య ఇది నార్మల్గా మన తెలుగులో ఈ విధంగా ప్రవచనం అనేది పెద్దన్నయ్య, చిన్నన్నయ్య, అక్కయ్య, మా చిన్నన్నయ్య ఇక్కడే ఉన్నాడు. సో ఇది నా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఎఫెక్షన్. ఆ ఎఫెక్షన్ అనేది ఎప్పటికీ పోదు. ఈరోజు తను సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసుకొని రిటైర్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. ఓకే, నాకు ఇంకా సర్వీస్ ఉందనుకోండి, 7-8 ఇయర్స్. ఈ అనుబంధం ఎలా ఉంటుంది అంటే, నా చిన్నప్పుడు 7వ తరగతి 7th స్టాండర్డ్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఇట్. తను హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. యాక్చువల్లీ మా ఫ్యామిలీలో, మా కుటుంబంలో, రిలేషన్స్లో ఫస్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఇక్కడ MBA చేయటం, తను ఇక్కడ ఉండటం. నేను 7th స్టాండర్డ్లో హైదరాబాద్ వచ్చి హైదరాబాద్ చూడాలి, తన రూమ్కి వచ్చేసి ఉండటం. ఈరోజు కూడా తన రూమ్లో గడిపిన 2 రోజులు ఇప్పటికీ గుర్తుంటాయి నాకు. ఆ విధంగా ఎఫెక్షన్ అంటే అన్నయ్య, తమ్ముడు అనే ఎఫెక్షన్ అనేది ఆ సంఘటనలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పటికీ గుర్తుంటాయి. అది ఈరోజు గుర్తుంటుంది. తను తీసుకొచ్చి పెట్టింది, తిప్పేసింది, సిటీ చూపెట్టింది, జూ పార్క్ అప్పుడు చూడటం, 7వ తరగతిలో జూ పార్క్ చూడటం. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటాం, 20 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. బట్ అది ఇలా గుర్తుందంటే తను నాకెంత ఎఫెక్షన్గా చూపించాడు అనేది అలా అనిపిస్తుంది. అండ్ 38 సంవత్సరాలు తన సర్వీస్, అండ్ నేను ఆల్మోస్ట్ జాబ్ చేస్తూ 25 సంవత్సరాలు తన సర్వీస్. మేము కోరిలేట్ చేసుకుంటే తన ప్రొఫెషను, నా ప్రొఫెషనల్. నేను యాక్చువల్లీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, R&D కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాను. నేను బాంబే వెళ్ళాను, తర్వాత బెంగళూరు వెళ్ళాను, తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చాను. ఇలా నా ప్రైవేట్ సంస్థల పరంగా నేను తిరుగుతున్నాను. బట్ ఆ సర్వీస్లో అనేది మేము కోరిలేట్ చేసుకుంటాం. సో తను యాక్టివిటీస్కి వెళ్ళటం, యాజ్ ఎ లీడర్షిప్, బీసీ కార్మిక లీడర్షిప్గా సో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయటం. అండ్ హీ సపోర్టింగ్ టు ద మెనీ పీపుల్ ఇన్ టు దట్. అండ్ యాజ్ యూ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ and supporting for that union, and it's not so easy actually. Even I felt it that my way of working also similar fashion, though in R&D institute and I'm going around in India చాలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ కోరిలేషన్లో నేను కూడా FM ఫ్యాటర్నిటీ, మాకు ఫ్యాటర్నిటీ ఉండేది యాజ్ ఏ సర్వీస్. అక్క కూడా నేను యాక్టివ్గా ఉంటాను CSRలో. బట్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ అండ్ ఐ టేక్ ఇట్ మై బిగ్ బ్రదర్ యాజ్ ఏ ఐడియల్, ఆదర్శంగా తీసుకొని. సో విల్ గ్రో ఇట్ లైక్ దట్. సేమ్ అమ్మ నాన్నగారు చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు అమ్మ నాన్నగారు వచ్చినారు. నిజానికి ఇంతకుముందు ఎవరో చెప్పారు, చిన్న పల్లెటూరు సుగ్రామం, సూర్యాపేట దగ్గర గడ్డిపల్లి మా గ్రామం, చిన్న పల్లెటూరు. మా నాన్నగారు ఈరోజు గుర్తుంటుంది, 67 rupees salary. He used to tell me that, and he used to climb the poles. He is also retired from the electricity department as a lineman. ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి వీ కమ్ ఇన్ టు దట్ స్టేజ్ అండ్ దే మేడ్ ఇట్ అండ్ స్టడీడ్. అండ్ మన అడిగితే వాళ్ళ అసెట్ మమ్మల్ని అందరినీ ఈ విధంగా తీసుకురావడం మీద అసెట్. దట్స్ ఎ గ్రేట్. అండ్ ఆ సపోర్ట్ మా పెద్దన్నయ్య గారు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్. ఈరోజు ఇలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ మీ అందరి సమక్షంలో రిటైర్మెంట్ ఫెసిలిటేషన్ చేయటం. అమ్మగారు పొద్దున్నే 7 గంటల 5 గంటలకు చదవకపోతే చదవండి, ఎందుకు లేవట్లేదు, ఇది నార్మల్గా మన ఇంట్లో అందరిలో అవుతుంది. మన పేరెంట్స్కి మనం కూడా చెప్తుంటాం. ఇలా పెరిగాం మేము. గ్రేట్. నమస్కారం అమ్మ నాన్నకు, అన్నయ్యకు నమస్కారం. వదిన, నేను ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్ 7th స్టాండర్డ్ చెప్పాను. పెళ్ళైన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే నేను ఉన్నాను 3 సంవత్సరాలు జాబ్ చేస్తూ. అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఎఫెక్షను, నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రేమ ఇప్పటికీ మరవలేంది. థ్యాంక్స్ అన్నయ్య, అమ్మ నాన్న, మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ బీసీ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ వెంకన్న గౌడ్, ఈనాటి అశోక్ కుమార్ గారి
పదవి విరమణ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి సిఈ టెలికాం లతా వినోద్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి మనం ఆహ్వానించగానే వచ్చినటువంటి పెద్దలు బీసీల ఆశాజ్యోతి, బీసీల ఆశగా బీసీల శ్వాసగా దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది బీసీల యొక్క హక్కుల కోసం పోరాటం చేస్తున్నటువంటి బీసీల ఆశాజ్యోతి అన్న ఆర్ కృష్ణయ్య గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి బీసీ అసోసియేషన్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ రామయ్య గారు, మన బీసీ ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కుమారస్వామి గారు, మరి ఇంత మంచిగా అశోక్ అన్న గారి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి టెలికాం ఉద్యోగులందరికీ, అదేవిధంగా మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఆద్యులైనటువంటి మన అశోక్ అన్న గారికి ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి చాలామంది అశోక్ అన్న గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఒక బీసీ అసోసియేషన్కి వచ్చినప్పుడే కాదు, ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఎప్పుడైతే రిఫార్మ్స్ స్టార్ట్ అయినాయో ఆ రిఫార్మ్స్ మొదలైనప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి ప్రతి ఉద్యమంలో ప్రతి పోరాటంలో మరి అశోక్ అన్న గారు నేను కలిసి పనిచేసినటువంటి సందర్భాన్ని నిజంగా మర్చిపోయినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంఘటనలు అవి. ఆ రోజు ఏదైతే 1995లో ఈ డిపార్ట్మెంట్లో రిఫార్మ్ చేయాలని చెప్పేసి అప్పటి ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంటు, సెంట్రల్లో పివి నరసింహారావు గారు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 95లో దానికి మరి మొదలుపెట్టారు. అప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి ప్రతి ఉద్యమంలో కూడా దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి ప్రతి ఉద్యమంలో అశోక్ అన్న నేను మరి పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వారు చేసినటువంటి సేవలు నిజంగా ఎంత కమిట్మెంట్ అంటే అశోక్ అన్న దగ్గర ఒక విషయాన్ని ఇది చేయాలి అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు వాళ్ళ ఎస్సీ గారు చెప్పారు. ఏదన్నా ఒక విషయం ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ఒక కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేయాలి, ఖచ్చితంగా దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేసి చూపించేంత వరకు కూడా మరి అశోక్ అన్న నిద్రపోయినటువంటి సందర్భాలు నేను చాలా చూశాను. మరొక పల్లెటూరులో పుట్టి ఈరోజు వరకు ఒక ఎల్డీసీగా మరి ఆయన ఒక ప్రస్థానాన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ ఇండస్ట్రీలో మొదలుపెట్టి ఏపీఎస్సీబీలో ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మరి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి అటు ఉద్యోగరీత్యా ఇటు ట్రేడ్ యూనియన్గా అదేవిధంగా ఇటు బీసీ అసోసియేషన్గా వారు చేసినటువంటి సేవలు నిజంగా మరి మర్చిపోలేనటువంటి సంఘటనలు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండిపోతాయి జీవితంలో వారు చేసినటువంటి సేవలు. ఎందుకంటే ఒక ట్రేడ్ యూనియన్లో ఒక రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎదిగి ఈరోజు అనేకమైనటువంటి పిఆర్సీలలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి, ఎక్కువ పిఆర్సీలలో పార్టిసిపేట్ చేసి మరి మేనేజ్మెంట్కు వారి యొక్క సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి అదేవిధంగా కార్మికులకు సంబంధించి కానీ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటి మీద మరి వారికి ఉన్నటువంటి అనుభవంతో మరి మేనేజ్మెంట్కి అనేక సందర్భాల్లో వారు చేసినటువంటి సూచన సలహాలు నేను దగ్గర నుండి చూశాను. కాబట్టి అశోక్ అన్న లాంటి అరుదైన వ్యక్తులు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తారు. ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో కూడా ఏ విషయమైనా సరే ఇటు కార్మికులకు సంబంధించి ఉద్యోగులకు సంబంధించి ప్రతి విషయంలో కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా అంటే డెప్త్గా వెళ్ళిపోయి వారికి రావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏవవుతున్నాయో వాటన్నిటి మీద ఖచ్చితంగా మనం రావాలి, తీసుకురావాలి. అట్లెట్లా ఇవ్వరు మనకు, మనం ఇంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నాం, సంస్థలో ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం, ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది రాకుండా మనం పనిచేస్తున్నాం, డిపార్ట్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కోసం అన్ని రకాలుగా మనం అందరం కృషి చేస్తున్నాం. అలాంటప్పుడు మనకు రావాల్సినటువంటి హక్కులను మనం ఎందుకు తీసుకోకూడదు, ఖచ్చితంగా మనం డిమాండ్ చేయాలి మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి అనేక సందర్భాల్లో మాతోటి కలిసి పోట్లాడినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అందుకే మరి అశోక్ అన్న ఇంతకుముందు ఈశ్వర్ గారు చెప్పారు, ఆయన రిటైర్డ్ అవుతున్నాడంటే ఎవరు నమ్మలేనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే అందరికంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అందరికంటే కూడా చాలా యంగ్గా అనిపిస్తున్నాడు ఆయన. అంటే ఇంకొక 10 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు కూడా ఈ సంస్థ పనిచేయడానికి కూడా ఆయన రెడీ అయి ఉన్నటువంటి అంత యంగ్గా అనిపిస్తున్నాడు. రిటైర్డ్ అవుతున్నట్టు నిజంగా నమ్మలేకపోతున్నాం మేము కూడా. మొన్న ఒక 6 months బ్యాక్ అన్నాం, ఏంటన్నా నువ్వు రిటైర్మెంట్ అవ్వడం ఏంది, నిజమా జోకేస్తున్నావా మాతో అంటే, లేదు నేను ఖచ్చితంగా రిటైర్డ్ అవుతున్నాయి, నాది రిటైర్మెంట్ డేట్ ఇది అని చెప్పి చెప్పడం అని. అంటే ఒక సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తి, అంటే ఒక 38 సంవత్సరాలు ఈ సంస్థ కోసం, సంస్థ అభివృద్ధి కోసం, అదేవిధంగా సంస్థను కాపాడుకోవడానికి జరిగినటువంటి ఉద్యమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం,
అదేవిధంగా మరి కార్మికులకు ఉద్యోగం రావాల్సిన హక్కుల కోసం పోరాటం చేయడం చాలా అరుదైనటువంటి వ్యక్తులుగా మనకు గుర్తుండిపోతారు. డెఫినెట్గా మరి అశోక్ గారి సేవలు మేము ఖచ్చితంగా బీసీ అసోసియేషన్ నుంచి మేము వాడుకుంటాం. ఖచ్చితంగా వారి యొక్క సూచన సలహాలు తీసుకుంటాం. వారిని ఇప్పుడే మా అసోసియేషన్ నుంచి మేమేం పంపించాం. డెఫినెట్గా మా సూచన సలహాలు తీసుకోవడం కాకుండా ఆయనను కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము ఈ సందర్భంగా ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మా కోరికను కూడా వారు మరి తిరస్కరించొద్దని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తూ, నిజంగా వారు ఇంత సర్వీస్ చేసి ఇంతమంది వాళ్ళ పిన్ని గారు చెప్పారు, అశోక్ని చూస్తే మీరందరూ మాట్లాడుతుంటే అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోతున్నా, ఇది నిజమా, ఇది మా అశోకేనా లేకపోతే ఇంకొక అశోక అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నట్టే నిజమే. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా కనిపించాడు ఆయన, ఇలా ఇన్ని వర్క్ చేస్తాడు, ఇంతమందితోటి కాంటాక్ట్లో ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఒక ఫోటోలు చూసాం మనం. ఇప్పుడున్నటువంటి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, గతంలో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అనేక తర్వాత రోషయ్య గారు, ఇంతమందితోటి వాళ్ళకి పరిచయాలు ఉన్నట్టే మన అశోక్ అన్నకు పరిచయాలు ఉన్నట్టే మనం నమ్మలేము. మనం ఫోటోలు చూస్తే కానీ నమ్మగలుగుతాం. అంటే వాళ్ళ పిన్ని గారు చెప్పినట్టు ఈ అశోకేనా ఇంకో అశోక అని చెప్పేసి కూడా అనొచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని బట్టి. అంటే అట్లాంటి వ్యక్తిత్వం కలిగి సమస్యల మీద ఎప్పటికప్పుడు పోరాటం చేసి వారి యొక్క సమస్యలను తీర్చడంలో ముందుండేటువంటి అర్థమైనటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మరి వారి యొక్క సేవలను మేము డెఫినెట్గా మేము వినియోగించుకుంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, మరి వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు అదే విధంగా వారి సతీమణి వారు మరి 38 సంవత్సరాలు ఈ సంస్థ కోసం అదేవిధంగా కార్మికుల కోసం వారు చేసినటువంటి సేవలలో వారి యొక్క ముఖ్య పాత్ర ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏది చేయాలన్నా కానీ ఇంట్లో వారు సహకరిస్తే తప్ప మరి బయట ఇన్ని చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి వారి యొక్క సతీమణి కూడా మనం ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా చప్పట్లతోటి వారికి మరి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియాలని చెప్పి తెలుసు. మరి చాలా అదృష్టవంతుడు అశోక్ అన్న, ఎందుకంటే వారి యొక్క తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో ఆయన రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ చేసుకుంటుండంటే ఇది రియల్ గ్రేట్ లీడర్. కాబట్టి మరి అశోక్ అన్నకు భావి జీవితం, నేను చేసే జీవితం అను భావి జీవితం ఆయుర ఆరోగ్య అష్టైశ్వర్యాలతోటి ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మరి ఇంత మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి మరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. దేశంలో విద్యార్థుల విషయంలో కానీ బీసీ సంఘం విషయంలో కానీ ఎన్నో పోరాటాలు, అంటే మనము చిన్న ఉన్నప్పటి నుండి ఎప్పుడూ పేపర్లో చూసినా ఆర్ కృష్ణ సార్ ఎప్పుడో ఒక రోడ్డు మీద ఏదో ఒక ధర్నాల్లో పాల్గొనడము. నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఎక్కువ పోరాటాలు చేసిందంటే ఆయన ఆర్ కృష్ణ గారే అనుకుంటున్నాను. ఇది వరల్డ్ రికార్డులోనే ఉండొచ్చు. మరి సారు నిజంగా అవన్నీ కౌంట్ చేస్తే సార్ దగ్గర మరి ఆ రికార్డు ఉంటే ఒకసారి అది వరల్డ్ రికార్డులోకి పంపించాలి. ఏ ప్రభుత్వానికి ఆయన మిత్రుడు కాదు, ఏ ప్రభుత్వానికి శత్రువు కాదు. సమస్య మీదనే ఆయన పోరాటం, సమస్య కోసమే ఆరాటం. కాబట్టి ఎన్నో సంస్కరణలు ఈరోజు విద్యారంగంలో కానీ మిగతా విషయాల్లో కానీ సంక్షేమ సంఘంలో ఎన్నో రంగాలలో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చినటువంటి ఆర్ కృష్ణ సారు ఈరోజు మన మధ్యనకు రావడము చాలా ఆనందము. వారిని ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా ఆర్ కృష్ణ సార్ని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సభ అధ్యక్షులు రాజేశ్వర్ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్ అయిన లతా వినోద్ గారికి, అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ టీజీ ట్రాన్స్కో అశోక్ గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, అదేవిధంగా రామయ్య గారికి, వెంకన్న గారికి, కుమారస్వామి గారికి, ఉద్యోగులందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం. ప్రధానంగా వ్యక్తి జీవితంలో ఉద్యోగంలో బాగా చేసిన తర్వాత ఏనాటికైనా ఒక రోజు రిటైర్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ. అదేవిధంగా ఇక్కడ రిటైర్ అవుతున్నటువంటి అశోక్ గారు తదితర మిత్రులందరూ కూడా వాళ్ళ సర్వీస్ లోపల విలువలు కలిగినటువంటి సర్వీస్ చేసి ఈరోజు రిటైర్ కావడం, అదేవిధంగా వాళ్ళ ఏజ్ వాళ్ళ ఎబిలిటీ చూస్తుంటే రిటైర్ అయినట్టు కనిపిస్తలేరు వాళ్ళు, ఇంకా సర్వీస్ ఉన్నారు. కానీ మొదట ఎప్పుడో నిజాం పీరియడ్లో నిర్ణయించినటువంటి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఇప్పటికి అట్లే కొనసాగుతుంది. అయినా అశోక్ గారు ప్రధానంగా మన అసోసియేషన్లో బాగా సర్వీస్ చేశాడు. అసోసియేషన్ యొక్క అభివృద్ధికి చాలా కృషి చేశారు. మనకు గుర్తింపు రావడం లోపల, ఉద్యమాల లోపల, అనేక ఢిల్లీ ప్రోగ్రాం లోపల కూడా అశోక్ చాలా చురుకైన పాత్ర చేశాడు. బీసీ ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు కావాలని, రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలని మనం పార్లమెంట్ దగ్గర చేసిన ప్రోగ్రాంలో కానీ ప్రధానమంత్రులను, కేంద్ర మంత్రులను, ప్రతిపక్షాలను కలిసిన ప్రతి సందర్భం లోపల అశోక్ గారు
కీలకమైనటువంటి పాత్ర చేపట్టారు. అందుకు ఆయనను మనసారా అభినందిస్తూ, మిగతా మిత్రులను కూడా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విధంగా ప్రోత్సహించాలి. రిటైర్మెంట్ అనేది సర్వీస్కు మాత్రమే, రిటైర్మెంట్ జీవితానికి కాదు. ఇంకా ఈ బీసీ అసోసియేషన్కు అశోక్ సేవలు చాలా అవసరం. ఆయన చురుకైన పాత్ర ఉంటేనే ఈ ఉద్యమం మరింత ముందుకు పోతుంది. మనందరం కూడా కలిసి పోరాడితేనే మన హక్కులు, ఇంకా రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కులు రాలేదు పేద కులాలకు. కాబట్టి రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కులు రావాలి, ప్రమోషన్లు, రిజర్వేషన్లు రావాలి, అన్ని రంగాల్లో సమానమైనటువంటి వాటా రావాలి. అందుకు మనమందరం ప్రతి కార్యక్రమంలో మీరు అందరూ పాల్గొవాలి. ఢిల్లీకి జరిగే ప్రోగ్రాం లోపల ఎప్పుడు బీసీ ఉద్యోగుల పాత్ర గణనీయంగా ఉంటుంది, ప్రముఖంగా ఉంటుంది. ఈసారి కూడా ప్రమోషన్ల, రిజర్వేషన్ల కోసం జరిగే పోరాటంలో మీరు ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొవాలి. ఏ సమాజంలోనైనా పరివర్తన రావాలంటే ఉద్యోగులే ఆ పరివర్తన తీసుకొస్తారు, రాజకీయ నాయకులు కాదు. చైనాలో జరిగిన విప్లవం కానీ, రష్యాలో జరిగిన విప్లవాలను అవన్నింటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమాజ పరిణామం కోసం జరిగిన విప్లవాలలో ఉద్యోగుల పాత్రనే కీలకమైంది. ఇక్కడ కూడా బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన ఉద్యమాలలో కూడా చురుకైన పాత్ర ఉద్యోగులదే. కాబట్టి మీరందరూ ఉద్యోగానికే పరిమితం కాకుండా సమాజంలో జరిగే పరిణామాలు, సమాజంలో జరిగే అభివృద్ధి పట్ల కూడా మీరందరూ బాగా ఆలోచించాలి. బీసీలకు, తదితర బహుజనులకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. దాన్ని ఇప్పటి వరకు 76 ఏళ్ళ స్వతంత్రంలో తర్వాత కూడా జరగలేదు. అందుకే ఇది ఎవరికో పరిమితం కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీలోని శక్తియుక్తులను కూడగట్టుకొని భారతదేశాన్ని, బీసీల అభివృద్ధి అంటే భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధిలో భాగం. కాబట్టి ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఇంతవరకు వేయలేదు కాకుండా పరివర్తన కోసము, అభివృద్ధి కోసం పాటుపడకుండా టైంపాస్, అధికారం కోసమే టైంపాస్ చేస్తున్నాయి. ఉద్యోగులు మీరు అందరూ ఆలోచించాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ ఉద్యోగులు అంటే దమ్మున్నారు మీరందరూ. అనేక ఎడ్యుకేటింగ్ చేసారు మీరందరూ. చాలామంది అప్పుడు తక్కువ ఇంజనీరింగ్ చేసేవాళ్ళు, ఆ టైంలో మెరిట్ మీద వచ్చి చేసేవాళ్ళు. కాబట్టి మీ యొక్క శక్తియుక్తులు సమాజ పరివర్తనకు ఉపయోగించాలని కోరుకుంటూ, రిటైర్ అవుతున్న అశోక్ పూర్తి సమయాన్ని ఇంకా ఇప్పటిదాకంటే సర్వీస్ చేసుకుంటూ చేసాడు, ఇప్పుడు పూర్తి సమయాన్ని సంఘానికి వినియోగించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు సార్. ఈనాటి నా యొక్క పదవీ విరమణ సన్మాన మహోత్సవానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి మా ఎస్సీ టెలికాం రూరల్ కొండ రాజేశ్వర్ గారికి, మరియు ఎంతో చిరకాలంగా మా యొక్క కొడుకులని, వాళ్ళ యొక్క విద్యాభ్యాసం ఎలా జరుగుతుంది, వాళ్ళ యొక్క ఏ విధంగా ముందుకు వస్తున్నారనే విషయాన్ని దాదాపు 7 కేడర్ నుంచి కూడా 400Kగా ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మా చీఫ్ ఇంజనీర్ లతా వినోద్ గారికి, మరియు మా FNCCA చిరకాలంగా చేసినటువంటి శ్రీనివాస్ గారికి, మరియు బీసీ అసోసియేషన్కి ఫౌండర్ అయినటువంటి మాజీ చీఫ్ ఇంజనీర్, అంటే ఈ మధ్య కాలంలో రిటైర్ అయ్యేవారు, మాజీ చీఫ్ ఇంజనీర్ బత్తుల రామయ్య గారికి, మరియు మా యొక్క జాతీయ బీసీ అధ్యక్షులు మరియు రాజ్యసభ సభ్యులైనటువంటి ఆర్ కృష్ణయ్య గారికి, మరియు జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి వెంకన్నగౌడ్ గారికి, మరియు బీసీ ఉద్యమ నాయకులైనటువంటి కుమారస్వామి గారికి, మరియు మా యొక్క ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఎంతో కాలంగా కూడా డైరెక్టర్ హెచ్ఆర్గా చాలా కాలం వారితో సమస్యలు వివరించడానికి కూడా ముందుకు ఉన్నటువంటి నేను, మా యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ ప్రాజెక్ట్స్ నరసింహరావు గారికి, మరియు ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి 1104 మిత్రుడు పద్మారెడ్డి గారికి, మరియు సాయిబాబా గారికి, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ గారికి, మరియు మా యొక్క బీసీ అసోసియేషన్ చంద్రుడు గారికి, బ్రహ్మేందర్ గారికి, ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మరి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ, మరియు నేను నివాసం ఉన్నటువంటి సాయి మురారి రెసిడెన్సీ ఓనర్స్ అందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి
మరియు ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మిత్రులు, అకౌంట్స్, పిఎన్జి, ఇంజనీరింగ్ మిత్రులు, ముఖ్యంగా సివిల్ మిత్రులు కూడా అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి ఈరోజు నా యొక్క జీవితాన్ని ఎలా ప్రారంభించానంటే కొంచెం 2 విషయాలు ఓపిక పడితే చెప్పగలుగుతున్నాను. మా యొక్క ఊరు స్వగ్రామం గడ్డిపల్లి గ్రామం. అంటే గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకు అనంటే అక్కడ గంటా గోపాలరెడ్డి గారని అరవిందం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఒకటి స్థాపించి ఆ చుట్టుపక్కల ఒక 5 విలేజెస్ 7 విలేజెస్ ఉన్నాయి అక్కడ. వాటికి రూరల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క రూరల్ మొత్తంగా అగ్రికల్చర్ విభాగంలో చాలా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి అగ్రికల్చర్ స్కీమ్స్ వచ్చినా కూడా ఆ యొక్క నల్గొండ జిల్లా, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్నటువంటి ఆ రోజున ఏకే గోయల్ ఉండేవారు. ఆయన ఈ గంటా గోపాలరెడ్డి పిలిపించి అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన మొత్తం కూడా స్కీమ్స్ ఈ గడ్డిపల్లి గ్రామానికి ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి అన్ని దాదాపు డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులందరికీ కూడా ఆ విధంగా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క దినదినాభివృద్ధిగా వారి యొక్క ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్గా చేస్తూ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్న ఆ గ్రామంలో పుట్టినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను. ఈ రోజున చేస్తూ ఆ రోజు కనుక నా యొక్క స్కూలింగ్ మొత్తం కూడా గడ్డిపల్లిలో జరిగింది. తర్వాత ఇంటరు, డిగ్రీ కేఆర్ఆర్ కాలేజ్ కోదాడలో జరిగింది. ఆ యొక్క మిత్రులు ఇక్కడ కూడా వచ్చారు. చాలా సంతోషం. కోదాడ నుంచి కూడా నా యొక్క పర్టికులర్గా వచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ రోజున మరి నాకు ఒక ఈ యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయాలనేది ఎందుకు ఆలోచన వచ్చిందంటే స్టూడెంట్ యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో కూడా అప్పుడు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఎందుకనంటే ఆ రోజున ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అనేది ఒక్క నల్గొండనే ఉంది. ఒక్క గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పక్క పెట్టాడు. ఇప్పుడు అందరికీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చేసినాయి, మెడికల్ కాలేజ్ కూడా వచ్చినాయి. ఆ రోజున గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీ నల్గొండలోనే ఉంది. ప్రైవేటు కాలేజ్ అనేది సూర్యాపేటలో కోదాడలో ఉంది. ఆ యొక్క కోదాడలో ఉన్న గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో పర్మనెంట్ చేయాలని ఒక ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేసినాం. దాదాపు నిరాహార దీక్షలు స్టూడెంట్ యూనియన్ యాక్ట్, అప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉండేవి స్టూడెంట్స్ యూనియన్కి, ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ లేవు. ఆ యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఆ విధంగా నా యొక్క స్ఫూర్తిని అక్కడ పునాది పడ్డదని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఆ యొక్క కాలేజీ జీవితంలో చేస్తున్నప్పుడుగా ఆ ఎన్సీసీలో నాకెందుకో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఎన్సీసీలో చేరాలన్న ఆలోచన విధానం వచ్చింది. ఎన్సీసీలో చేరి ఆర్మీలో చేరి 2 క్యాంపులు అటెండ్ అయ్యి ఒక అండర్ ఆఫీసర్గా కూడా, అంటే అండర్ ఆఫీసర్గా చేసినప్పుడు అయితే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి. అంటే ఒక టీమ్ని మేనేజ్ చేయాలి, ఒక ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ క్యాంపులు తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా నాకు అండర్ ఆఫీసర్ వచ్చి సి సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. సబ్సిక్వెంట్గా ఇంజనీర్ అది డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక పీజీ చేయాలి కదా, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏదన్నా వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆ వెతుక్కోవాల్సి వచ్చిన సందర్భంలో ఎల్ఎల్బి ఎంట్రన్స్ రాశాను. ఎల్ఎల్బి ఎంట్రన్స్ రాసినప్పుడు స్టేట్ లెవెల్గా 44 ర్యాంక్ వచ్చింది. 44 ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలని ఎల్ఎల్బి చేరాలనే ఉద్దేశంలో చేద్దామనుకున్న దశలో ఆ పేపర్ లీక్ అయిందని చెప్పి అది రద్దు చేసి పడ్డాడు. ఇక ఆ విధంగా అది క్లోజ్ అయిపోయింది. తర్వాత ప్రొడక్టివ్ కౌన్సిల్ అని ఉంది ఇక్కడ, ఇప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయింది. అది ప్రొడక్టివ్ కౌన్సిల్లో పీజీ డిప్లొమా ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశాను. అందులో అది చేసిన తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఇక మా నాన్నగారు ఇందులో పెట్టించినందుగా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఒకరోజు చేసినా కూడా డిగ్రీ ఉంటే పర్మనెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశం మీద నాకు బీకామ్ డిగ్రీ ఉందని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ పరంగా పర్మనెంట్ చేయడం జరిగింది. ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పి మా నాన్నగారు చెప్తే ఇదే 1104 యూనియన్ లీడర్ అయినటువంటి ఏఎన్ రావు గారు మా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పడం, ఆ రోజున నేను హుటాహుటిన హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో మనకు కరెంట్ ఆఫీసు సర్కిల్ ఆఫీస్ అనేది ఖమ్మం నల్గొండ జిల్లాకు ఒకటే, ఖమ్మంలో సర్కిల్ ఆఫీస్. ఈ రోజున సర్కిల్ ఆఫీసులో ఎన్ని చోట్ల ఉన్నాయో మీకు అర్థమైపోయింది. ఆపరేషన్ సర్కిల్ ఖమ్మంలో ఉండేది, అక్కడ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి అపాయింట్ అయ్యి నేను ఈఆర్ఓ మిరాల్గూడలో ఫస్ట్ జాయిన్ కావడం జరిగింది. అదే బ్యాచ్లో సేమ్ జేఓ రిక్రూట్మెంట్ కూడా జరిగింది. జేఓ రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు 1986లో నేను 86 బ్యాచ్ యాజ్ ఎల్డీసీ, వాళ్ళంతా జేఓ లేదు. ఇప్పుడంతా సారు 86 బ్యాచ్ ఎఫ్ఎస్సీగా ఉన్నారు, నేను ఏఓగా రిటైర్ అవుతున్నాను. దాని తర్వాత కొన్ని ఆపరేషన్ సర్కిళ్ళల్లో కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి ఆపరేట్ కలెక్షన్స్ కానీ పోయేవాళ్ళం. ప్రజలు ఏంటంటే మనం ప్రేమిస్తే ప్రేమిస్తారు, ద్వేషిస్తే ద్వేషిస్తారు. ఒక ఉద్యోగ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీగా నేను స్కూటర్ మీద పోయి కలెక్షన్ చేసుకొని వచ్చేవాళ్ళం. అక్కడ ఎంత ప్రేమగా చూపించేవాళ్ళంటే
నేను కూడా అంతే ప్రేమ ఉండాను. అంటే మనం ఎంత రెసిప్రోకల్ ఏదైనా వాళ్ళు ప్రేమ చూపిస్తే వాళ్ళైతే ప్రతి ఒక్కటి ఐటమ్ కూడా ఏది పల్లీలు అయితేంది, చెనిక్కాయలు అయితేంది, ఏదున్నా కూడా ఏదన్నా ఇంటికి అవసరం కంటే వాళ్ళ ప్రేమతో అన్నీ చూపించేవాళ్ళు. ప్రతి ఇంటికి పోయినా కూడా కోడి కూర, నాటుకోడి కోసి మంచి మందు కూడా పోసేటోళ్ళు. అంత ప్రేమగా చూపించేటోళ్ళు. అంటే ఇది సభాముఖంగా చెప్పకూడదు కానీ అంత ప్రేమ ఉంటుంది. అంటే మనం ఎక్కడంటే మనమైతే ప్రేమ కురిపిస్తామో వాళ్ళకు ప్రేమ కురిపిస్తారు. ఇందులో అనుమానం ఏం లేదు అక్కడ. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా మన యొక్క ఏపీఎస్సీబీగా ఉన్నప్పుడు విద్యుత్ సోదరులు పనిచేయడానికి ఎల్డీసీలు లేరు కాబట్టి మీరు ఎవరన్నా సరే ఆ విద్యుత్ సోదరు రావడానికి అప్లికేషన్ పెట్టండి. గౌరవ ఎఫ్ఎండ్సీసీ అప్పుడు ప్రభాకర్ రావు గారు అందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు అన్ని జిల్లాలకు ఏపీఎస్సీకి ఉన్నప్పుడు. ఆ విధంగా నేను 1989లో అప్లై చేయడం జరిగింది. నేను హైదరాబాద్ వస్తా అని చెప్పి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ముగ్గురు పెట్టుకున్నారు. ఆ ముగ్గురు పెట్టుకున్న దాంట్లో నేను ఒకరిని. ఆ విధంగా ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అక్కడ ఎఫ్ఎండ్సీసీ గారు పిలిపించింది. మళ్ళీ సారు పిలిపించి ఇంటర్వ్యూ చేసిండు నన్ను. ఇంటర్వ్యూ చేసి ఎక్కడ చేసుకున్నావు, ఏం చదువుకున్నావు, ఏం నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంది, ఎక్కడ ఏంది అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆయన ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ కూడా నేను అప్పటికి కూడా కొంచెం పెండింగ్ పెట్టిన తర్వాత వేణుగోపాలాచారి అని అప్పుడు సెంట్రల్ మినిస్టరు ఉండేవారు. అది తెలుగుదేశం పీరియడ్లోనే ఆయన సెంట్రల్ మినిస్టర్. ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్లో ఉంటున్నారు. ఆయన కూడా బీఆర్ఎస్లో ఉన్నట్టున్నారు. ఆయన ద్వారా రికమెండ్ చేసి మా బాబాయ్ నరసింహరావు గారు ఉండే వారు ఇక్కడ లేరు, ప్రస్తుతం రాలేదు. ఆయన ద్వారా రికమెండేషన్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చే ఆ రోజున డైరెక్టర్ పర్సనల్ భక్తవత్సలం ఉండేవారు. వారి ద్వారా ఆర్డర్ తీసుకోవడం జరిగింది నేను. అది ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇబ్రాహీం గారును 1104 నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఇబ్రాహీం గారు, సత్యనారాయణ గారు నాకు కోఆపరేట్ చేసి ఇక్కడికి ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేసాను. అయితే హైదరాబాద్ రావడంతోనే ఇక్కడ సమస్య ఏంది, ఎల్డీసీ నుంచి యూడీసీ ప్రమోషన్ కావడానికి అసలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రమోషన్లు ఆగిపోయినాయి. ఆడికి 12 years సర్వీస్ పోగొట్టుకొని జిల్లా టు జిల్లా కావాలంటే 12 years సర్వీస్ పోగొట్టుకొని హైదరాబాద్ వచ్చిన. అక్కడ ప్రమోషన్ రావడానికి ఒక వెంకటరమణ అనే ఒక తిరుపతిలో ఉన్న ఒక అతను కోర్టు కేసు చేసి ఆపిండు. అంటే చూడండి ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు మొత్తం ప్రమోషన్లన్నీ అయిపోయినాయి. నేను దానికి కౌంటర్గా ఏం చేశానంటే చంద్రయ్య నాయుడు అని ఒక అడ్వకేట్ ఉండేవాళ్ళు తోమలగూడలో ఉంటే ఆయన దగ్గరికి పోయి ఆయన ఎవరైతే కేసు వాదిస్తున్నారో ఆయన దగ్గరికి పోయి ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇట్లా ఆగిపోయింది, ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని అడగకుండా మాకు అందరికీ ప్రమోషన్లు ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పి ఆయనకి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన కన్సల్ట్ చేసి రిక్వెస్ట్ విత్డ్రా చేసుకొని మాకు అందరికీ ప్రమోషన్లు రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా హైదరాబాద్లో నా యొక్క జర్నీ ప్రారంభమైంది. ఈ సబ్సిక్వెంట్గా ఏమైందంటే ఆ రోజున ఓ ట్రేడ్ యూనియన్కి నేను అంటే ఉమామేశ్వరరావు గారు, కోటి కృష్ణమూర్తి గారు ఉంటే వాళ్ళతో ఎంక్లోజ్ అయ్యి నా యొక్క ట్రేడ్ యూనియన్లో ఒక 30-40 మందిని తీసుకొని అందులో జాయిన్ కావడం జరిగింది. ఆ విధంగా నాకు తెలుగునాడు ట్రేడ్ యూనియన్ అనేది జాయిన్ అయ్యి డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీగా అపాయింట్ అవుతూ ఆ సందర్భంలో 1 యూనియన్ 1 ఇండస్ట్రీ అని ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. చాలా తీవ్రంగా యూనియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ల మధ్యన మీరు చూసే ఉంటారు. 11/4/327కి యూనియన్కి బాగా రైవలరీ నడుస్తుంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది అనుకోండి. ఫ్యూచర్లో అసలు 11/4 యూనియన్ మెంబరు, 327 యూనియన్ మెంబరు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే అసలు చాలా వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటే ఏదో చేసేయాలని చెప్పి అట్లా ఉండేది. అంతా రప్చర్ నడిచేది. ఆ సందర్భంలో నేను తెలుగునాడు యూనియన్లో చేరి ఈ విధంగా నడవటం జరిగింది. ఆ 1 యూనియన్ ఎలక్షన్లో లేబర్ ఆఫీసర్, లేబర్ కమిషనర్తో ఆ యొక్క అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్లు పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఎలక్షన్స్ ఏ విధంగా జరపాలి, జేఏఓలకి ఇవ్వాలన్న తపాలకు కూడా 11/4 యూనియన్లతో కూడా వాళ్ళ జనార్దన్ రెడ్డి, పద్మారెడ్డి గారు అయితే వాళ్ళందరితో కూడా సలహాలు తీసుకుంటూ మా యొక్క అభిప్రాయాన్ని కానీ తెలుగునాడు యూనియన్ అభిప్రాయం కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ముందుకెళ్ళడం కూడా జరిగింది. ఆ విధంగా ఈ యొక్క తెలుగునాడు యూనియన్ అనేది నాకు 2006 నుంచి 2017 వరకు ఫుల్ టైం పర్మిషన్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. అంటే నేను ఈ ఓన్లీ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ గ్రీవెన్సెస్ సాల్వ్ కొరకే పనిచేయడం జరిగింది. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఏమైందంటే మనకు మాస్టర్ ట్రస్ట్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటైంది. మనకు జీపీఎఫ్ పైసలు రావాలంటే ఒక జెన్కోలా మాస్టర్ ట్రస్ట్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటైంది 4,000 కోట్ల రూపాయలతో. ఆ మాస్టర్ ట్రస్ట్ దాంట్లో ట్రస్ట్ అడ్వైజర్గా ఈచ్ యూటిలిటీ బైఫర్కేషన్ తర్వాత విషయం చెప్తాను. మన ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ ఇవన్నీ దాదాపు మీ అందరూ తెలిసిందే. ఆ యొక్క ఫలితాలు మన షరీఫ్ గారు చెప్పారు. ఆ యొక్క ఫలితాలు ఏ విధంగా చేసామో ఆ రోజు చాలా తీవ్రంగా పోరాటం జరిగింది. 11/4 యూనియన్ సంతకం పెట్టకుండా మిగతా యూనియన్లని సంతకం పెట్టి ఏకపక్షంగా పెట్టేందుకు 11/4 మీద గుర్రు పెట్టి ఆ యొక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే సరే ఇదంతా ఒక విధంగా ట్రేడ్ యూనియన్ పక్కకు ఉండడం వల్ల పేరు విజన్ అనేది దాదాపు 5-6 ఇంక్రిమెంట్లు ఎక్సెప్ట్ చేస్తూ
ఆ యొక్క పే స్కేల్ మనకు బేసికల్గా పునాది పడ్డది ఆ రోజున. పునాది పడి ఆ యొక్క బే స్కేల్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఈ రోజున మనం ఇంకా ఇంత జీతాలు తీసుకుంటాం అంటే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనతోనే, అంటే బైఫర్కేషన్ సంతకాలు పెడతలేదు ఎంప్లాయీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ అనే ఉద్దేశం మీద, ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తే పెడతారనే ఆలోచన మీద ఆయన ఇంక్రిమెంట్లు ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ యొక్క పునాది ఈ రోజు వరకు కూడా మన ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఆ రిఫార్మ్స్ కూడా ఆయన ఆలోచన విధానమే. ఆ రిఫార్మ్స్ విధంగా స్టేట్ బైఫర్కేషన్ ఈ విధంగా తీసుకురావడం, ఇక ఈ విధంగా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ఇండస్ట్రీ ఇలా వెలుగు నూనెతోనే ఉంది. తర్వాత మనం టీటఫ్ గురించి మిత్రులు చెప్పారు. టీటఫ్ గురించి కూడా మనం ఆ రోజున ఏముందంటే ఆర్టిజన్ ఎంప్లాయీస్ చాలా ఆందోళనకు ఉద్యోగ భద్రత లేదు, కాంట్రాక్టర్ బెదిరిస్తున్నాడు, తెల్లాలేస్తే నీ ఉద్యోగం తీసేస్తా అని చెప్పి అన్న సందర్భాలలో మిగతా ట్రేడ్ యూనియన్లు అన్నీ కలిసి CITU 1104, 327 తెలుగునాడు, ఇవన్నీ AITUC ఇవన్నీ కలిసి ఒక ట్రేడ్ యూనియన్, తెలంగాణ ట్రేడ్ యూనియన్ ఫ్రంట్ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి అందులో ఫస్ట్ మీకు డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా శాలరీ ఇచ్చే ప్రయత్నం మీద సమాయత్తం చేయడం జరిగింది. ఆ రోజున అసలు ఎన్ని యాక్సిడెంట్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ మీద మన యొక్క కార్మికులు ఆ కాకుల్లాగా రాలిపడ్డారు చాలామంది. అసలు ఎట్లా అంటే అసలు యాక్సిడెంట్లు అవి చాలా జరిగినాయి. అసలు మిత్రుడు, అది మన CIT మిత్రుడు కిరణ్ చెప్పేవాడు, ఆయన చనిపోయాడు, మన మధ్యన లేడు. అంత విధంగా మన ఎంప్లాయీస్ అందరూ అలా కాకుల్లాగా ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్సిడెంట్ జరిగి చనిపోయేవాడు. ఆ విధంగా తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఆర్టిజన్ ఎంప్లాయీస్ డైరెక్ట్ శాలరీస్ ఇవ్వాలన్న ఆలోచన విధానంలో తీసుకొచ్చినాం. ఈ రోజున కొంచెం ఫలితాలు, జీతాలు కూడా బాగానే పెరిగినాయి. ఆ విధంగా వాళ్ళు కొంచెం మెరుగైన జీవితాన్ని, కానీ ఇంకా వాళ్ళకు సమస్యలు ఉన్నాయి, అది కూడా అన్ని ట్రేడ్లు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి వారి యొక్క సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తూ ఉన్నాయి. ఆ రోజు TBF కమిషనర్ కూడా నేను ట్రస్ట్ అడ్వైజర్ కూడా EPF ట్రస్ట్ కూడా జరిగింది, ట్రస్ట్ అడ్వైజర్ కూడా జరిగింది. సాల్వ్ అనేది మన నేను యొక్క ఎవరితోనే పనిచేసినో రేచల్ చటర్జీ మేడం, అజయ్ జైన్ వీళ్ళందరితో కూడా ఇంటరాక్షన్ ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా సమస్యలు కూడా పరిష్కారం కూడా వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. అజయ్ జైన్ గారు అయితే ఒక ట్రేడ్ 2006లో అనుకుంటా, యాక్చువల్గా 31 మార్చి అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ఆ పే రివిజన్ 14 నుంచి ఎఫెక్టు 31 మార్చి అర్ధరాత్రి నాడు సంతకాలు పెట్టడం జరిగింది. అన్ని పే రివిజన్లలో కూడా నేను సంతకాలు పెట్టడం జరిగింది. నిజంగా అసలు వండర్ఫుల్ డే అది, మీ మెమరబుల్గా మళ్ళీ అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్లకి. అర్ధరాత్రి తెల్లారితే 14 నుంచి పే స్కేల్స్ ఎఫెక్టు 31 మార్చిన ఈ యొక్క సంతకాలు పెట్టడం జరిగింది. నిజంగా అసలు ఆ రోజు చాలా మెమరబుల్ డే. పే స్కేల్స్ ఏదంటే అన్నింటిలో కూడా దాదాపు 1998 నుంచి 1990 నుంచి 2010 వరకు కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఆథరైజ్డ్ సిగ్నేటరీ నేను. ఈ యొక్క నా దాంట్లో ఏదైతే ఉందో నేను హౌసింగ్ సొసైటీ కూడా ఒకటి ఫామ్ చేశాను. అది రాజశేఖర రెడ్డి పీరియడ్లో అది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాలని, ప్లాట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆలోచన మీద ఆయన ఒక జీవో తీసుకొచ్చిండు. ఆ జీవో ప్రకారం కూడా అప్లై చేయడం కానీ జరిగింది. కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోయిన తర్వాత ఆ జీవో క్యాన్సిల్ చేసేట్టు మన ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ప్లాట్ ఇవ్వడం కూడా జరగలేదు, అది అట్లనే పెండింగ్ ఉంది. ఈ యొక్క తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా నేను ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత అయితేంది, అంతకుముందు అయితేంది ఎలక్ట్రిసిటీ BC ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్కి అటాచ్మెంట్ కావడం జరిగింది. ఆ రోజున నాకు ప్రమోషన్ వచ్చినాక వెంకన్నగౌడ్ గారు, కుమారస్వామి గారు ఉండి, నువ్వు అక్కడ అయిపోయినావు కదా, ఒక తల్లి లాంటిది BC సంఘం అనేది, నువ్వు సర్వీసెస్ ఇక్కడ అవసరం ఉన్నాయని చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళి ట్రాన్స్కో ప్రెసిడెంట్గా చేయడం, వారికి అందరికీ సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా మనం 2017లో నేను AO నుంచి AO ప్రమోషన్ వచ్చి టెలికాం రూరల్ సర్కిల్కి అపాయింట్ కావడం. SC టెలికాం రాజేశ్వర్ సార్ అనేసరికి రాజేశ్వర్ సార్ ఎవరో తెలియదు నాకు అప్పట్లో. ఎవరు తెలియదు అనేసరికి అదేంది తెలియకూడదు, తెలంగాణ రాజేశ్వర్ అంటే తెలుసు నాకు. అదేంటంటే తెలంగాణ వారు బ్రాండ్ ఇమేజ్గా ఉద్యమంలో తీవ్రంగా పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఎట్లంటే తెలంగాణ రాజేశ్వర్ అనే వారి యొక్క పేరు సార్థకమైంది. ఆ విధంగా ఒకసారి వారికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే అన్ని నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ ఖచ్చితంగా చేయాలనే ఆలోచన విధంగా ఉంటుంది. ఆగస్టు 15 కానీ జనవరి 26 కానీ ఖచ్చితంగా ఆయన ఎక్కడున్నా సరే వచ్చి ఆఫీసు ముందు జెండా ఎగరేయాల్సిందే. ఆ సందర్భంలో ఆయన 2 మాటలు మాట్లాడుతూ నాకు ఒకటి చెప్పారు. ఆయన మనం టెలికాం విభాగంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫైబర్ అనేది, ఫైబర్లో 24 లీడ్స్ ఉంటాయి. ఆ 24 లీడ్స్లలో మనం వాడుకునేది 6 లీడ్స్ వాడుకుంటున్నాం, మిగతా 18 ఖాళీగానే ఉంటున్నాయి అశోక్ అని చెప్పి, అది నా గురించే కాదు మీటింగ్లో చెప్పారు ఆయన. నేను అదొక పాయింట్ పట్టుకున్నాను. కరెక్ట్గా JMDగా ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు సార్ అయితేంది సందర్భంలో ఇదే సమస్యల నుంచి BC అసోసియేషన్ నుంచి నేను రిపోర్ట్ చేస్తూ పోయినప్పుడు JMD గారి దగ్గరికి, CMD గారి దగ్గరికి పోయినప్పుడు
ఒక అడిగాను, సార్ మరి ఓపీజీడబ్ల్యూలో 6 ఫైబర్లలో 6 వాడుకుంటున్నాం, మరి మిగతా 18 ఉన్నాయి కదా, 18 మనం కనుక లీజుకి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి లీజుకి ఇచ్చినట్లయితే కూడా మన యొక్క రెవెన్యూ అనేది ఇప్పుడు ట్రాన్స్కో ఎట్లా బతుకుతుంది, మనకు ఓన్లీ ఆ లీడ్స్ మీదనే బతుకుతుంది, అంటే వీలింగ్ ఛార్జెస్ మీదనే బతుకుతూ ఉంది. ఆ 18 లీడ్స్ మనం కనుక ప్రైవేట్ పరంగా చేసినట్టయితే మనకు రెవెన్యూ అనేది వస్తుంది అనేది ముఖ్యం భావన. మనము ట్రాన్స్కో ఓన్లీ వీలింగ్ ఛార్జెస్ మీదనే బతకాలి, అంటే మనం రెవెన్యూ కూడా జనరేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్లు ఎవరైతే మీద ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం వీలింగ్ ఛార్జెస్ మీద బతుకులు ఉండవు. ఇక ట్రాన్స్కోలో కానీ ఎక్కడ ఏ దాంట్లో కానీ ఏదో ఒక రెవెన్యూ అనేది వెతుక్కోవాలి. ఇంకొక సజెషన్ కూడా చేసిన, సీఎండీలు 3 ఉన్న సందర్భంలో ఒక వేదిక మీద ఈటల రాజేందర్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు 3 సీఎండీలు కూడా ఆ వేదిక మీద ఉన్నారు. నేను ఒకటి అడిగాను, మనం ఇప్పుడు విద్యుత్ శక్తి అనేది మన వెహికల్స్ కరెంట్ వెహికల్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ అనేది ఛార్జింగ్ మీటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈచ్ సబ్స్టేషన్ మన 33 సబ్స్టేషన్లన్నీ కూడా అన్ని ప్రధానమైన దగ్గర ఉన్నాయి. వాడి ఛార్జింగ్ స్టేషన్ పెట్టినట్టయితే మనకు రెవెన్యూ కూడా వస్తుందని చెప్పి కూడా స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. నేను ఒక ఇంటరాక్షన్ ఎవరైతే ఉన్నారో రేరా చర్జీ మేడం సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నారో వారి పరిష్కారం చేసడంలో ముందుంజా ఉన్నారు. సుధీర్ భట్టాచార్య, అజయ్ జైన్, హీరాలాల్ సమారియా, దినేష్ కుమార్, విజయానంద్, టిఎస్వి కే ప్రసాద్, ఎంటి కృష్ణబాబు, సాయి ప్రసాద్, రమేష్ జేఎండి, కార్తికేయ మిశ్రా, సురేష్ చంద, హరీష్ కుమార్, సిఎండి రిజ్వి గారు కూడా అప్పట్లో ఉన్నారు, అనిల్ కుమార్ గారు, మాలకొండ, ఉమేష్ షరాఫ్, వీళ్ళందరితో కూడా డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్తో కార్మికుల సమస్యల గురించి రిప్రజెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఆ విధంగా మినిస్టర్స్ కూడా నేను ఏ విధంగా అప్రజెంట్ కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు, షబ్బీర్ అలీ, వడ్డే శోభేంద్ర దృశ్యరావు, నామ నాగేశ్వరరావు, రోషయ్య గారు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ఒకసారి కలిసాము, సోమిరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, మరి బొజ్జ గోపాలకృష్ణ, వీళ్ళందరూ కూడా నేను షేర్ చేయడం జరిగింది. నాకు ఒక సంతోషమైన జీవితంలో ఒకటి సంతోషం ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి గారితో నేను హాండారెడ్డిగా నేను తెలుగునాడు విద్యుత్ కార్మిక సంఘానికి హాండారెడ్డి ప్రెసిడెంట్కి పెట్టుకొని మన యొక్క కార్మికుల సమస్యల గురించి కూడా వీళ్ళ దగ్గర కూడా తిప్పాను. నేను ఇక్కడికి విద్యుత్ సభ కూడా తీసుకొచ్చాను. నా సంతోషమైన ఏంటంటే ఆ ఇద్దరితో కూడా స్టేజ్ షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా నాకు ఆ జీవితానికి అని చెప్పి నాకు హ్యాపీనెస్ అనిపించింది. ఈ మేనేజ్మెంట్ కూడా నాకు ఈ మధ్యకాలంలో నాకు అజయ్ జాన్ గారు అయితేంది, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడున్న సీఎండి గారు ప్రభాకర్ సార్ అయితేంది కూడా నన్ను ఢిల్లీకి 2 సార్లు పంపించారు. మరి ఇప్పుడున్న సీఎండి ప్రభాకర్ సీఎండి గారు కూడా నన్ను అండమాన్కు ట్రైనింగ్ కూడా ప్రోగ్రామ్ కూడా పంపించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరియు ఈ సందర్భంలో నాకు ఆఫీస్కి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి మన మిత్రులు కోటిరెడ్డి గారు, రిటైర్డ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సివిల్ సిబిఐటి సంబంధించిన వారు వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇన్విటేషన్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకోటి సాయి మురారి రెసిడెన్సీని కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ కూడా. ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మళ్ళీ మా ఆఫీస్ కోలీగ్స్ మన ఆఫీస్ కోలీగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టెలికాం రూరల్ స్టాఫ్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుని నా యొక్క సర్వీసెస్ నా విధంగా మీ మీద ఏమైనా కోప్పడ్డా కూడా ఏమైనా మన క్షమించమని కోరుకుంటూ ఈ సభాముఖంగా ఏసీ గారికి కూడా నేను ఏదైనా తప్పులు చేసినట్టయితే ఈ సభాముఖంగా క్షమించమని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ చేసినటువంటి ఒక వారం రోజుల నుంచి కూడా ఈ ప్రోగ్రాం చేయడానికి కళ్యాణ్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మా ఎస్సీ గారు, మా టెలికాం రూరల్ స్టాఫ్ కూడా చాలా విధంగా కోఆపరేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.